Havidisha. Havidisha, we are ready. Okay, very good evening, everyone present over here. Am I audible? Yeah, okay, yeah. So today, this is the third session of the last day of the third international symposium and on the commemoration of liberation of Bangladesh. And we are very grateful to have among us our two renowned speakers, Veronica Roknica and Martin Rebeck. And also this session would be coordinated by Dr. Chandramalli Sengupta. I don't think she needs any more introduction because she's a renowned name in her domain. Still, I will take this opportunity on the behalf of International Society of Bengal Studies to give a brief introduction of Dr. Chandramalli Sengupta. Dr. Sengupta is an associate professor in the postgraduate department of Bengali, Ashutosh College, Kolkata. And she did her graduation and master's from Jadavpur University and doctoral from Rabindra Bharati University. Her topic of work during her PhD was comparative mythology and Bengali literature. Dr. Sengupta is a member of the academic committee of the Aesthetic Society, Kolkata. And she is a very, very renowned writer and had published more than 50 articles on comparative literature, Indian literature, society and culture, folklore and Tagore studies in Indian and foreign journals. Now, on behalf of International Society of Bengal Studies, I would request Dr. Sengupta to start the session. Thank you, Vidisha. I'm rather embarrassed and humbled by the introduction that you gave me. Anyway, I'll begin the session. On behalf of the International Society of Bengal Studies, I welcome you all to the third session of the day 3, that is the final day of the 3 days International Symposium on commemoration of the Golden Jubilee of Liberation of Bangladesh. We do have two very eminent speakers with us today, but as a Bengali, I would take this opportunity to say just a few words. As we all know, that Bangladesh as an independent nation was formed on this very 16th December, exactly 50 years ago in 1971. I was a toddler then, so naturally I do not have much memory of the day, except the happy face of my mother, who was actually born in pre-independent Dhaka. But as I started growing up in my growing years and later on through various texts as a student of literature, I came to understand that this only Bengali nation in the whole world was created as an outcome of a cultural nationalist movement, which involved the civilians, the students, and intelligentsia under the leadership of Sheikh Mujibur Rahman to break free from the shackles of the then government of Pakistan. And we all know that this began with the demand for freedom of mother language. On this very note, the Bengalis on the other side of the barbed wire, that is us, we feel deeply connected as we speak the same language, wear similar clothes, have similar food habits, and most importantly, have almost similar cultural histories too, with our respective national anthems being written by the same poet, Rabindranath Tagore. Moreover, India had been closely associated with this freedom movement and had, as neighbors, lent necessary support, both morally and actually, to help expedite this liberation. I personally feel that another factor of pride is that the struggle for the acceptance of mother language by the Bengali-speaking citizens of the then East Pakistan ultimately prompted UNO to declare 21st February as International Mother Language Day. Thus, our common mother tongue, Bangla, became the pioneer of this awareness, and Bangladesh remains our cousin. So, commemoration of the Golden Jubilee of our liberation is only imperative for an organization like ours, which promotes studies related to Bengal, both the West and the erstwhile East. That a nation derived its liberation initiated by the demand of freedom of language
which has taken away several lives, has remained in history as a most unusual freedom movement. And this uniqueness naturally has been noticed, appreciated, and of course, honored by other countries, many of which also had to go through bloody wars and loss of lives for gaining freedom. So in this session, we have two very distinguished speakers from two countries of Europe who will share with us the impression of their respective countries about the liberation of Bangladesh. It is our pleasure and honor to welcome from International Society of Bengal Studies, Dr. Weronika Rokicka from Poland and Dr. Martin Rebeck from Czechoslovakia. As per the procedure of this webinar, we will have 1 hour for each lecture, where I would request both the speakers to complete their deliberation by 40-45 minutes, so that we have 15 to 20 minutes at hand for the audience on the other side of the Zoom lens to ask you some questions or maybe share some comments. So we will begin as per the schedule with Dr. Weronika Rokicka, but before welcoming her formally, I would like to give a brief bio note about her. Dr. Weronika Rokicka is an assistant professor at the Faculty of Oriental Studies in University of Warsaw in Poland. She has got MA degrees in Indology and Political Science and also did a PhD in Indian literature. Her research focuses on the history of Indian and Bengali travel literature, especially on Central and Eastern Europe. She, as a scholarship holder of the Indian government and Erasmus Mundus program, studied in India and Nepal for 2 years. In 2011 to 2018, she served as an employee of the Polish section of the Amnesty International, where she dealt with the area of women's rights and discrimination. Currently, she closely follows the human rights situation and the political situation in India, Nepal, and Bangladesh, especially the issues of women's rights and violence against women. Some of very prominent publications of Weronika are The Image of Russia in Indian Travel Literature of the 20th Century, Bengali Travel Writings on Soviet Russia in the Cold War Era, Draupadi in Awish, I hope I spelled it right, Literary Patterns and Symbols in Narratives on the Naxalite Movement, one of the very favorite stories of mine written by Mahashweta Devi. Also, she has written on the War and Peace in Indian Literature and Culture. She has written on Andana Shankar Rai's Travelogue. She has written on Jivanananda Das, and also she has written on Rabindranath Tagore as the poet of the world. With her varied interest and with her very, very close association with Indian culture and of course Bengali culture, it is our pleasure to have her here today on this commemoration. So on this note, may I invite Dr. Weronika Rokicka to make her presentation. Veronika, apnake shagoto janai, please. Thank you very much for this introduction. It's an honor to be here on this very special occasion. So thank you for having me. Good evening, everyone. I will share my screens right now. I have presentation. I hope you can see it. Yes, we can see. Yeah. Okay, great. Okay, then, so I will begin. The topic of my presentation today is Polish public opinions in reaction to Bangladesh independence struggle. So I will bring you to. We will bring you, me and Martin, in the second part. Will bring you to Eastern Europe in 1971 to look into how Poland reacted to Bangladesh freedom struggle and to Bangladesh independence. But to start, of course, we have first have to give you a short introduction about international context and national context. For you to better understand Poland's attitude towards Bangladeshi freedom struggle. As part of the international context, it's important to emphasize that in 1971, and actually from 1945 to 1989, Poland was part of the Soviet bloc.
And Polish foreign and defense policies had to be in line with the policies of the USSR, and all strategic decisions needed approval from Moscow. Poland was an independent country, but Polish government's freedom on, especially on foreign and foreign affairs and on defense policy, was heavily restricted by the Soviet Union. So the way the attitude of Polish government towards Bangladeshi freedom struggle had to be in line with the Soviet policy. And when we look into at the Soviet policy towards South Asia during the Cold War, we especially have to look at this period after 1953, so after the death of Stalin. The USSR started to seek for stronger cooperation with so-called third world countries. That included the non-alignment countries such as India. During that time, the USSR tried to position itself as a champion of freedom and anti-colonial movements around the world. So it was really trying to show its support for countries of Africa, Asia, and Latin America, and build this image of itself as a champion of freedom. Of course, it was it wanted to have this image as a contrast to the policies of United States. And obviously, what is interesting is that this is the narrative that the Soviet Union wanted to formulate, and a certain image that wanted to build. But of course, it was not so much about ideology, not so much about altruistic reasons, much more about geopolitics and power play in the world at the time. But definitely the general narrative about anti-colonial movements and freedom movements around the world during this time was very much pro-freedom movements. Of course, Polish international foreign policy had to be in line with this Soviet narrative. When we look at the 1960s, we can see that in 1960s, the Soviet-China relations were deteriorating, and the USSR had to find new allies in Asia to strengthen its position in the continent. So naturally, the Soviet Union looked into South Asia and tried to figure out who will be its ally there. And until late 1960s, the USSR tried to remain friendly with both Pakistan and India. But even had an arms deal with Pakistan at the end of 1960s. But in the end of the day, in 1970s, the beginning of 1970s, the USSR decided to take the side and chose closer cooperation with India. So naturally against Pakistan, and Pakistan drew closer to the United States. And in August 1971, India signed a treaty with Soviet Union. It was called the Indo-Soviet Treaty of Peace, Peace, Friendship, and Cooperation. And in the picture, you can see Indira Gandhi with Leonid Brezhnev, at the time leader of the Soviet Union, just after they signed the treaty. Yes, and Indira Gandhi also visited the Soviet Union in 1971, and generally the Soviet press about her visit and about the treaty was very positive, and the image of India was very positive at the time. And when you look at the Polish press at the time,
Of course, naturally, the image is also it's also very very positive, and Indira Gandhi is really presented as a very strong leader and an important ally of the Soviet bloc. So this is an international context in which Poland operated in 1971. It's definitely very important. It influenced heavily Poland's policy towards newly established country of Bangladesh. But it's important also to add this national context that will help you understand actually why we have so much sympathy and so much solidarity towards Bangladesh. When we look at the national context, it's important to go back quite a bit in history. Poland was an independent country for centuries, but we lost our independence in 1795 to three countries, to Russia, Austria, and Germany. And for more than a century, Poland fought for independence. And it gained independence finally in 1918. And what's important is that struggle for independence for Polish people was also struggle to keep the Polish language alive. Because there was this threat that, if the country is not independent for so many years, it will finally lose its language. And if a country loses its language, it loses its culture, and it loses actually everything, the identity. And the most important patriotic song of that period is Rota. And one of the lines of this song says, "We will not allow Germans to Germanize our children." And of course, it was the narrative was that one day our children will speak German instead of Polish, and it will be really the end of our Polish nation. And when Poland gained independence in 1919, of course, the very important part of the policy of the state was to make sure that all the citizens of newly established Poland speaks the language. So this is one part of the national context. And the other, I think the other event that's really influenced, heavily influenced how Poland looked at the Bangladeshi freedom struggle is World War II. During World War II, Poland was invaded by the Germans, then by the Russians. It was destroyed in the war, and many Poles became refugees in faraway lands. And maybe, World War II is very distant for us, but actually in 1971, it was only 26 years after World War II. And actually, for example, the city of Warsaw, where I live, was not fully rebuilt until 1971. So you still had ruins in Warsaw in 1971. So I think it's important to know that, to understand that the war seemed very close to Polish society still in 1971. And to just show you that a bit, to show you how it looked like, I will show you a couple of pictures from Poland of the time. Here you have Polish refugees arriving to New Zealand. They crossed all the way from Poland through the USSR, and they were taken by ship, by the British ship to New Zealand. Here you have one of these ships transporting Polish refugees to a very distant part of the world. Polish refugees were found shelter in New Zealand, in India, in Kenya, in Tanzania, in Iran, in really many parts of the world. And after the war, some of them returned, and it was very important part of social experience, especially after the war, when people started coming back to Poland.
And now a couple of pictures of Warsaw, how it was destroyed during the war. Here you have bombardment of Warsaw in 1944. And here you have the result of this bombardment, a little girl overlooking central Warsaw. And you can see it's like really completely destroyed. 80% of Warsaw was destroyed in the bombardment in 1944. So really for many, many years, Poland struggled to rebuild its capital. Here one more picture from the destroyed Poland. Of course, it reminds you a little bit of how today, for example, Syria looks like, or other countries that are facing conflict. So this is the national context of how Poland reacted to Bangladeshi freedom struggle. And to show you, to analyze this issue, I decided to examine Polish newspapers and magazines and to look into the content and look into the articles that appeared on the time on Bangladesh liberation struggle. And I chose a time period, March 1971, February 1972, for obvious reasons. This is 12 months. And I looked into three newspapers. First is Trybuna Ludu, it's daily newspaper, widely available and widely read by everyone. It was widely available because it was official newspaper of the government and of the Communist Party of Poland. And when you look at Trybuna Ludu, the issue of, or articles on Bangladesh freedom struggle appeared in 114 issues, so in 31% of the issues of this newspaper during these 12 months, and 51 times it reached the front page of Trybuna Ludu. So it was Trybuna Ludu was the daily newspaper, very, very popular. And I also decided to look into two a bit less popular newspapers. One is Przekrój, it's a weekly magazine, and the other was Forum, also weekly magazines. These two magazines were mainly read by cultural, social, political elites of the country. And in these two magazines, you also can see that in 1/3, in 1/4 of the issues, you have articles about Bangladesh freedom struggle. So really, when I started this research, I was really I didn't know what I would find, and I was really impressed how much Polish press was interested. To what extent it was interested in what happened in East Pakistan and later Bangladesh. So it was very interesting for me to see how important it was for the newspaper at the time. And when we look at the content of these articles, I will quickly take you through the headlines. Here you have, for example, the front page of Trybuna Ludu, so this daily newspaper, and on the front page you have the headline "Civil War in East Pakistan. Mujibur Rahman proclaims the creation of the People's Republic of Bangladesh." So this news reached the front page of this daily newspaper. And and also in these first months of the civil war, you have not only articles but you also pictures from both actually East Pakistan and West Bengal when it comes to refugees. And here, for example, we have a picture of Pakistani Pakistani army. On the streets of Dhaka, and the caption actually is important because it says that government forces are fighting with separatists,
And I think the language is very important, how the newspapers reported on the freedom struggle. It always used words separatists, guerrilla fighters, or freedom fighters. So it was very obvious that all these three terms are fairly positive, I would say. And especially freedom fighters, isn't it? It emphasized the fact that these people are fighting for their rights and they're fighting for freedom. And some more headlines from the first months of so from March, April, and so on. You have headlines such as East Pakistan still on fire, Awami League creates its own army, Bangladesh announces independence, the strength of the separatist movement of East Pakistan grows, tension grows at the Indo-Pakistani border, and the situation at the Indo-Pakistani border remains tense. Here you have, in one of the issues, you had a picture of Mukti Bahini fighters, and the caption says, guerrilla fighters of East Pakistan. Some other headlines, especially later on, focused on refugees and refugee crisis, and there were headlines like articles with headlines such as "The Tragedy of the Millions," "The government of India invites Polish journalists to visit refugee camps in Bengal and the Indo-Pakistani border," "The USSR to help refugees from East Pakistan." And in fact, Polish reporters went to India as they were invited. They went to India and they reported on this crisis. And later on in Polish newspapers, especially in Trybuna Ludu, you could see many pictures of Bengali refugees, or refugees from East Pakistan in West Bengal, in the camps. And this is one of these pictures. Other headlines later on, of course, there was renewed interest in the affairs in East Pakistan when Indian army decided to intervene. And you had headlines such as "Indian troops at the suburbs of Dhaka," "End of fights at the Indian subcontinent," "Pakistani army surrenders in East Bengal," "Indian troops and Mukti Bahini takes control of Dhaka," "First institutions of Bangladesh inaugurated in Dhaka," "People of Dhaka start to rebuild their city," "Bangladesh first days of freedom." And as I said, this word freedom is very, very often appears in all these reports. And it's really crucial that the Polish press really presented this civil war and as a freedom struggle. Later on, actually, there were much focus on Mujibur Rahman. It's very interesting because nowadays it's completely unknown figure for Polish society. No one, literally almost no one knows who Mujibur Rahman was. But in Polish newspapers in 1971, 1972, you could read quite a lot about him, and his pictures appeared on front pages of newspapers. So he was really a sort of recognizable figure for Polish audience. And you had headlines such as "Mujibur Rahman is free, arrives in London," "Bangladesh awaits for the arrival of M. Rahman, a huge rally today in Dhaka," "Mujibur Rahman comes back to Dhaka, enthusiastic welcome at the airport," "Mujibur Rahman visits Kolkata, attends Indo-Bangladeshi friendship rally." And here you have, one of these front pages. It's a front page of the daily newspaper Trybuna Ludu from January the 10th, 1972. And as you can see in the front of this front page, you have the headline, "Bangladesh is waiting the arrival of M. Rahman." So it really reached the front lines, and Mujibur Rahman really reached the front lines of the newspaper Trybuna Ludu.
And what's really interesting to me, especially from today's perspective, is that even after the war ended, Polish newspapers reported quite a lot on the aftermath of the war. And first of all, there were a lot of articles in January and February about the countries who recognized the independent Bangladesh. Poland recognized Bangladesh very early on January 12th, 1972, and it was one of two European countries who were the first to recognize Bangladesh. But the other articles in Polish press were saying the USSR recognizes the independent Bangladesh, Czechoslovakia recognizes independent Bangladesh, Indonesia became the first Muslim country to recognize independent Bangladesh. And very interesting article, Pakistan ends diplomatic ties with Poland as retaliation for the recognition of Bangladesh. And the third topic that was really interesting for Polish audience, or at least there were quite a lot of information about that, especially in January, February 1972, there were a lot of information about what happened next. Yes, so about Bangladeshi refugees that were coming back to home. But there were also articles about the new country, like the government of Bangladesh to punish the guilty of war crimes, or the first draft of the Constitution of Bangladesh members of the new cabinet announced. And it's very interesting because nowadays you can't see, throughout the year, sometimes you can't see even a single article about Bangladesh in Polish media, in Polish press. And at the time, they were really very regular reports about situation in the country, also about internal affairs, such as, the new constitution, the new cabinet, and so on and so on. It was really regular. And I would also like to show you a couple of front pages of the weekly magazine Forum, not to focus only on this daily newspaper, Trybuna Ludu. Here, for example, you have the image from the refugee camp in West Bengal, and the caption reads, for these people, getting Bangladesh means being able to come back home. It's an article from, it's an issue from December 1971. And the second article, the second front page of the weekly magazine Forum, with two children starving in a refugee camp in West Bengal, and the caption says, Pakistan, summer 1971, millions of people are sentenced to death. They face death because of genocide and starvation. And there is this question, do we really as a world want to look at it without any intervention and to let them die? So it's very interesting, the way Polish press put it. It's really, as I said, there was a lot of the general attitude. It was the sense of solidarity with people of East Pakistan and Bangladesh, and a lot of really sympathy towards the situation of, especially of refugees in West Bengal. And at the end, it might be interesting for you to mention that in 1971 and in 1970, at the beginning of 1972, we didn't know how to call this. We didn't know how to call this new country. And in Poland, in Polish language, we have this. Sometimes we give a name, Polish name, to a country. So there was a discussion in Poland how this new country should be called. And there was one proposal that I think you might find funny, that there was this proposal to call this country, this new country, Bengalia. It's a bit sort of Latin name, such as Italia, for Italy.
So there was this proposal to call it Bengalia. And of course, there were these two other versions that were very much in line of how this country is actually called. So Bangladesh, written separately, and Bangladesh as a one word. And of course, this last version finally won. This is how Bangladesh is spelled right now. It's how it's written right now in Polish language. So in the end, we followed a sort of international form of the name of the country. To sum up, what I had to say is that when we look at Poland's reaction to the Bangladesh freedom struggle, it's important, first of all, to notice this international context and the fact that Poland did not have independence foreign policy of its own in 1971, and that Poland's foreign policy was heavily influenced by the USSR. It was actually controlled by the USSR. So, and as a result, also the Poland's official reaction to the struggle, to the war, and later to independence was influenced by the way the USSR treated South Asia as a whole, and especially India. But it's, I think this national context, it's also very important. And I think Polish press is very interesting, gives you a very interesting research material, because in these articles that were published throughout these 12 months, you can see that in many of them, the narrative is heavily influenced by this national context that I was talking about. So these articles really focus on freedom struggle, uses this word freedom throughout the narrative, and express a lot of enthusiasm for independence, a lot of sympathy with people of East Bengal, and really focusing or emphasizing the right of East Bengalis to have their own country. And I think this context of the language, the fact that for East Bengalis, the language, the fight for the language was so important. It also, it's to some extent similar to how Polish people treated their own language when they fought for independence that they finally gained in 1918. So, so I think the narrative, the general narrative, is heavily influenced by the national context and by Polish experience of independence struggle, but also Polish experience of the war, and the fact that so many Polish people were refugees during World War II. And in this article about refugees, you really feel deep sympathy and real concern about East Bengali refugees in India, and whether they would be able one day to come back home. And to put it one more time in different context, it's very interesting how today, 50 years after, Poland is completely different country. First of all, it's very, the interest in South Asia is very limited. If there is any interest in South Asia, it's only actually in India. Other countries are really sort of much less important. People know very little about these countries. Media writes very little about these countries. You can hardly see them, and you can hardly see Bangladesh in Polish media. And if you today can see Bangladesh in Polish media, it's rather because there is some natural disaster like a cyclone that killed many people, or because you have factory workers, garment factory workers that are on strike. So the interest is very, very limited.
And I think that the other thing that we lost as well as a society is this, because, you know, it's more than, it's actually almost 80 years after World War II for us. So there are very few people left in Poland who remember the war. And there is very little sympathy today towards refugees of any kind. And there is very little sympathy for freedom struggles and independence movements around the world. And I guess it's because, you know, these events such as World War II and independence struggle, it's so far away from us today because it happened so many years ago. But for people in 1971, it was still very close. Because, you know, it happened so not so far, not so many years ago. And they looked at the Bangladesh freedom struggle really through this lens of their own experience of fighting for their country, for independence, for the language, and also for the fight to rebuild the country after it was destroyed by the war. Thank you very much. Thank you, Dr. Rokika, for this very, very informative presentation. And especially, I just absolutely liked the way you kind of related, you know, the situation in your country in 1971 and that too in Bangladesh. And we being on the other side of the barbed wire, where we have also, you know, seen, I've not seen, but my parents have seen, people of the previous generation have seen the refugee issues, and they are still a problem. They are still a problem in India, not so much in Punjab, but more so in Bengal. And I really like the fact that, you know, I didn't know about this much. So I got to know from you that the Polish people also had to struggle to keep their Polish language alive, you know, after 123 years of being dominant and then getting the freedom. And I was just, being a student of literature, I was just got reminded of one of Alphonse Daude's very, very famous short stories, this last lesson, where also during the Franco-Prussian War, the French people had to fight, you know, had to fight and try and, you know, keep their language alive. And probably what I just felt from your, I literally not gathered, but I felt from your lecture was that in 1971, Polish people could relate to the situation very closely, because it was, as you said, it was just only 26 years. So whatever the Polish people had suffered, it kind of got reflected, almost they were seeing a reflection of it in the situation that was happening in Bangladesh. And that was so beautifully expressed by you in your deliberation, and also the database that you gave. I mean, how Poland had covered, how Poland had actually you know, highlighted the situation in Bangladesh, because even in India at that point of time, in Kolkata at the point of time, I was very young, but I got to know from my seniors, my parents, that many news used to be blacklisted. You know, they were not actually given to us or not actually known to us. So that Poland had taken so much of an interest and so much of given so much of importance in highlighting the situation of Bangladesh. It's really, really very, very praiseworthy. And I particularly noticed the fact that Pakistan also ended diplomatic ties with Poland because you actually supported Bangladesh. So, you know, this shows that where there is autocracy and where there is democracy. So that is the most important thing which came out of your lecture, that Poland had always been siding with the, you know, with humanity and with the freedom in whatever situation it was. And probably your end note that the present Poland is not much interested about Southeast Asia, but I would say that scholars like you, who are still so much connected with India, so much connected with Bangladesh, and so much into our literature, our culture, will probably in a very small way suffice for that non-interest from the country. So we would say that, yeah, even there is not everything, but that is, there is little something, like, you know, Rokika like you, or like some people like you who still remember the refugee situation, who still remember the struggle for keeping the mother tongue alive. So I'm particularly extremely touched by your presentation. Thank you so much for that. Now, I would invite questions or comments on Dr. Rokika's paper from the audience. Your questions, please.
I think Rokika also understands Bangla also. So I think anyone can ask any question or any comment if you want to add, please. চন্দ্রমল্লী আমি একটা কথা বলতে পারি হ্যাঁ হ্যালো Hello, oh yes. yes, actually, though it is a little, off the center what you talk about. In my childhood, I read a Bangla biography of Mary Curie, and I was a child of 8 years old then. And what struck me most, apart from her, she was fighting with poverty and everything, that she wanted to, when officially she used to be asked what is her language, she wanted to say Polish, but she was forced to say German. So even as a child, it struck me so much that one wants to talk about one's own language, but official position it doesn't allow her, one thing. And that this Dr. Karzak's during when he was being persecuted with his children's home, how he rescued all the children and led them, and then he worked with them. He did this Tagore's play and then walked to the this to death. Thank you very much. Really, you, yes. It was so. Yes, thank you, Nandita. It's definitely one of the most, I guess, touching moments of connection between Bengal and Poland is definitely when during World War II, when Polish doctor and teacher Janusz Korczak with children in the Jewish ghetto in Warsaw, he wanted to prepare the children for the death they were facing, and he decided to stage Dagagor. Yes, Tagore's play. Yes. Because he really felt that it will be the play that will prepare the children for the death they were facing. It's really, I guess, very touching. Also from the perspective that Tagore's literature was actually banned by, when Germany invaded Poland. And occupied Poland, the Nazi government of that occupied Poland banned Tagore's literature. And the Janusz Korczak in Ghetto decided to stage the play of Tagore. It was also act of resistance to this ban. So a very powerful moment, I guess, in the relationship between Bengal and Poland. So thank you, Nandita, for mentioning this. Thank you, Nandita di. Ar keu kono proshno korben? Any other questions or comments, please? আমার মনে হয় পিয়ালি হাত তুলেছিল। হ্যাঁ, পিয়ালি। Hi. Am I audible clearly? Yes, Piali, you are audible. Please. Okay, thank you, Rebecca. Congratulations, Rebecca, for the wonderful presentation and for bringing this topic into discussion. I just want to know one thing from you, that what was the Polish public reaction? If it is reflected in the newspapers or or any other popular representation during those days, what was Polish public reaction towards Bangladesh liberation movement on the basis of, because they were fighting on the to save their own mother tongue, and you said that the Polish people also were fighting against them. How? But Piali, I think this is what Veronica has discussed in her whole presentation. No, but I think there is something that it's worth adding up. Yes, it's. I think she is asking a very interesting question, because it's very difficult if you don't have public opinion polls, isn't it? It's very difficult to judge and very difficult to examine what was, exact Polish public's opinion about the events. This is true.
And I decided to trying to, to approach this issue somehow. I decided to look in the Polish press to see how it was reported, because I was thinking that it is a very, sort of concrete research material that I could take and bring it to you, and it might be interesting for you. But also, of course, it's very difficult to, without public opinion polls or some sociological research on the ground in 1971, it's very difficult to say, have a definitive answer about this. And there was no such a research. And but what's interesting, actually, I didn't mention it, but after Bangladesh, after 1971, after Bangladesh was created, there were quite a number of books, for example, published on this issue. And of course, it doesn't tell you neither about what was the Polish, attitude, the general attitude of general public, but it gives you the sense that there was really a true interest, a deep interest, among Polish public to read about Bangladesh and to learn more about this new country. So I agree with you that it's very difficult to know, especially from the perspective of 50 years, what was really the attitude of Polish people at that time. But I guess this general narrative that you can see in the Polish press, it's also it reflects at least how some part of Polish public thought about Bangladesh independence. That's why I decided to focus on this very, concrete research material. Veronica, we have a question for you from Mr. Gafur, which is written in the message box. Mr. Gafur, if you're here, can you please ask the question yourself, or I will read the question then. Mr. Gafur, are you here, please? Yeah, he's there. Could you please unmute and ask the question, Hello. Mr. Gafur? Yeah, please. Yeah, I'm actually, I'm just curious to know that how Polish newspapers dealt with various misinformation or disinformation at the time that was in South Asia. I think we also have a lot of misinformation at that time. So what was, how do they, I mean, at the time it's quite easy to fact check, but how do they did that? So I'm just curious to know, or maybe they might represent any misinformation, it's possible. So have you find any example like this? I didn't try to, fact check all the tiny details to see whether they really match the actual events, because I focused much more on the general narrative that was expressed in these articles. But it would be really an interesting also way of looking at this research material to fact check it, because it's true that part of this article, definitely it was some of these articles or these articles to some extent, they were part, of course, of Soviet propaganda. And we have to remember that, and I also try to stress this international context for you to be aware that part of this narrative was shaped partially by this national context, but also by the international context. And many of these articles, if we look deeply at these articles, we could see that some of them might be actually copies of the Soviet templates of the Soviet text that was, sent to Polish newspapers to publish them. Most of them, they were published, and the name of the author is Polish, but I guess it must be, officially authored by a Polish author, by the Polish journalist. But in fact, some of the input might come from, Soviet official propaganda bureau, that was providing this information. So most of the information came through Moscow to Poland. But as I said, Poland also, Polish journalists were invited to come to India. Yeah. And after that, they published quite extensively reports from India.
So of course it was also influenced by some perspective, because they have this Indian perspective on Bangladesh freedom struggle, but they had this information from the ground. At least they went, to East Pakistan, Indian border, and they have information also from refugees with whom they spoke and so on. So definitely, yes, it's worth remembering that the content of these articles was heavily influenced by Soviet propaganda, and some facts might not be, I guess they have not been checked at the time, as there were very few ways also to fact check at the time before the advent of the internet. But the percentage must be very low. I mean, otherwise, Poland could not have been so deeply attached with whatever was happening in Bangladesh. Percentage of the misinformation may not be very high, I guess so. Okay. Do we have any other question or any comment, please? Yes, Chandramalli, yes. Please, Amitav. Yeah. Veronica, I need two information so that I can, which I think might help me link the dots. At the two other forums also, other journals, Parcos and Forum, are also controlled by the party, or even if by intellectuals, so are they under normal party censorship, usual party censorship? This is question one. Yes. It was. Okay, no, please. Yes, so of course the daily newspaper Tribuna Ludu was controlled by the government directly, but all the press that was published at the time had to go through government censorship. So nothing that was really much against, the general party line or general Soviet policy could not really come up in a newspaper. So of course, in the weekly magazines such as Forum or Przekrój, that were not directly controlled, of course, you have much more nuanced image or some much more nuanced narrative, but still they were censored. So of course, all the materials that we deal with during this era, or Cold War era, we have to remember that everything, and books also were censored. So where the books were published in 1970s about liberation of Bangladesh and about the independence, of course, they were also censored. It might seem, absurd from today's perspective, but actually all what was published in Poland at the time had to come through censorship. Okay, this just makes me ask you another question. You said that the Polish journalists, they were invited to visit the refugee camps in Bengal. So naturally, they got almost a first-hand impression of what was actually happening here, or the exact scenario. So after they went back to Poland and then they reported, were those reports, you think, more fair and out of censorship, or still there was censorship on the first-hand reports that the Polish journalists took back to their country from India? I mean, definitely there was, actually, it's important also to mention how this censorship worked. Most of the time it was not so much direct censorship, but it was rather auto-censorship. So I guess all these journalists, reporters who came to India, when they came back and they were, publishing their articles, they knew how to write them for the censors not to censor it. And also, Polish people became very fluent in diverting the censorship. So Polish journalists, they know very well how to write the articles, so it will pass the censorship. But how to say, for example, something that it's not really in line with Soviet policy, but how to say it in a way that it will not anger the censors, they will manage to, pass through the censorship. In 1970s, they were already very fluent. I mean, they're very good at passing censorship if they wanted. And of course, in the daily newspaper Tribuna Ludu, I guess they really had to auto-censor themselves because it was, the official newspaper. But in other newspapers, just as, for example, these weekly magazines, they could publish articles that were much more nuanced, and they could pass the censorship much more easily than this daily newspaper.
Well, that's very interesting. I mean, they knew how to write to avoid the censorship. That's a very important, very interesting point. Okay, any other question or comment, please? Any other question or comment, please? Yeah, my last one, I lost that. Yeah, please. Sorry. Actually, I just butted in. Sorry. Yeah, please. Veronica, my question is that, again, to try to connect dots, Tagore's The Performance of Dagmar, is that a once or one-time big event in the history of Poland's understanding of Bengal or Tagore, or during even say in 60s or 70s also, the Polish intellectuals or the Polish syllabi had something which had some Tagore. I mean, so my question is whether intellectuals knew Tagore through institutional platforms in 60s and 70s. Mm-hmm. Unfortunately not, and Tagore was never in the syllabus, and it's not even today. It's really a pity. We focus a lot in Poland on Polish literature and on European literature. We have very little in the syllabus from the outside world, I would say, and we do not have Tagore. It's a pity because, you know, Tagore is widely available in Polish translation. And even before the war, there were Polish translation. Of course, they were through English at first. We have right now translation from Bengali into Polish, and it was 10 years ago when the first anthology of translation of Tagore directly from Bengali into Polish was published. And but even before the war, you know, it was widely available. So Tagore is widely available in Polish translation. So it's really easy to approach, sort of easy to read, but it has never been part of any official syllabus. I guess for some Polish intellectuals, especially of intellectuals in 70s and 60s, they were much better educated than they are now, I'm afraid. They must have been aware of Tagore. But actually this information that Tagore's play was staged in Warsaw Ghetto, it's very obscure piece of information. Often when I have some lectures outside the university or outside of our department, when I have to speak about, you know, Poland's relationship with South Asia, I often mention it because I guess it's very interesting. And also it's really, it shows you how literature can be universal and can, you know, speak to people and can be important to people, you know, on the other side of the world, even if it was written in certain context in, you know, completely different country. And I think Tagore is very important example of this. So I will often mention this information about Tagore's play because it's very little known in Poland, unfortunately. No, I asked it because apart from, of course, the official position of USSR and hence the position of the government position of Poland, the two other points that you have brought in, refugees and language, I was just wondering whether there was another point, another reason that that a few intellectuals might have read Tagore or known Tagore as a Nobel laureate, and that might have influenced a bit of public opinion, or at least intellectual opinion. Yes, that's what actually, I was wondering. Yes, actually, it's very funny because, you know, even today, sometimes I have an impression that people think that Tagore was writing in Sanskrit. And you have to explain to people that actually no. And it's really a shock for them, you know, that, oh, wow, he was not writing in Sanskrit, he was writing in the, you know, modern Indian language, and that it's Bengali, and it's very interesting for them. Well, so yes, so unfortunately there was no link of this kind. Thank you. Okay, the watch tells me that I have to move on to the next part of this session. So now I would introduce our second speaker, Dr. Martin Rebeck. Dr. Rebeck is an assistant professor in Bengali and Indian Studies at the Institute of Asian Studies Faculty of Arts, Charles University in Prague.
Besides his alma mater, he was previously affiliated to the Department of Sociology in Calcutta University from 2001 to 2004, and then to the Monash Asia Institute in Monash University, Melbourne in 2014. Dr. Rebeck has participated in a number of research projects as a team member by Czech Science Foundation, Ministry and Education of the Czech Republic, and also has served the role of a principal investigator as Czech Academy of Sciences Foundation. He was awarded funding for his research by Indian Council for Cultural Relations, ICCR, and the Ryoichi Sawaska Young Leaders Fellowship Fund. I may not be correct with my pronunciation. Besides his research and teaching, Dr. Rebeck also is involved in various outreach activities. Actually, for Czech media, he conducts interviews on current issues in South Asia, as well as on Indian studies for media in India and Bangladesh. He has curated 2 exhibitions, one on many colors of Asia and the other on very interesting Bengali film posters. He has organized roundtable meetings with Indian writers, foreign affairs, related events, etc. in Prague. And currently he acts as an official translator and interpreter for the Czech Home Office and civil courts, and has over 13 years of experience as a cultural tour guide in India, Nepal, China, and Tibet. He acts also as a deputy editor of the international referee journal Pandanus, and he was also the deputy chairman of the Czech Association for Social Anthropology and deputy director of the Institute of South and Central Asia. His very, very wonderful bio includes the courses he taught and his interests, which are Bengali language, Bengali literature, Hinduism, nationalism in India, Indian film, and of course, translation. If I go on talking about the lectures he's given or the publications that he has, it will actually be a huge list. So I will just briefly say that he has presented individual lectures in many foreign countries, including Prague, of course in Prague, and then also in Germany, several states of India, and also I find the mention of Shurendranath College for Girls, which is in Kolkata, Victoria Memorial Hall in Kolkata, and Department of Modern Indian Language and Literature, University of Delhi. And his publications are more than 30 plus, which includes, of course, many international publications, and his international conference presentations are also more than 30, of which I would like to mention a few. Bingsho Shatabdir Prothom Porbe, Czechoslovakia, Ravindra Chintar Prabhav, Durga Puja in Calcutta, The Poetics and Politics of a Ritual, which was also his PhD dissertation, Nature Motifs and Symbols in the Oral Literature and Village Arts of Bengal, an ethnobotanical approach, which reminds me of Dusan Zavabitil, who had worked largely on oral traditions of India and Bengal. And today, Dr. Rebeck will speak on the topic, the Czechoslovak perception of the creation of Bangladesh, but I have been informed by Tamanna that he would prefer to refer to his deliberation as Czechoslovakia দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা. I repeat once more, Czechoslovakia দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা. And I was just wondering that whether Dr. Rebeck will speak in our language. That would be really wonderful. So now, on behalf of Bangabidya Porishad, Dr. Rebeck, I welcome you. আপনাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই সেশনে বলবার জন্য। আসুন প্লিজ। চন্দ্রমল্লি দি মার্জনা করবে, একটু ঢুকে পড়লাম মাঝখানে। না না, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বাংলা ইজ মার্টিনস ল্যাঙ্গুয়েজ এজ ওয়েল। Yeah, exactly. মানে আজকে সকালে তামান্না আমাকে যেটা বলেছেন যে উনি বাংলাটা ওনারই ভাষা, আমরা বাংলাতেই আড্ডা দিই, ওনারই ভাষা, সেজন্য আমি বাংলায় ওনাকে ডাকছি যে ডক্টর রিবেক আপনি আসুন, এবার আপনার বক্তব্য আমরা শুনতে চাই, আসুন। প্রফেসর আনমিউট করুন। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এই লম্বা ইন্ট্রোডাকশনের জন্য। মাননীয় ডক্টর সেনগুপ্ত, প্রিয় অমিতাভ, প্রিয় ভেরোনিকা, আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শুরু করব। বাংলায় বলবো কিছুটা, ইংরেজিতে কিছুটা, দুটো ভাষাই। আচ্ছা, এবার আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা,
আচ্ছা, আর স্লাইডগুলো পাল্টাচ্ছে? না, এখনো পাল্টাচ্ছে না, এখনো পাল্টাচ্ছে না, প্রথম আচ্ছা স্লাইডটাই আছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এখন পাল্টিয়ে গেছে, এখন হ্যাঁ পাল্টে গেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এই অসুবিধা সবসময় হচ্ছে আমার। আচ্ছা, চেকোস্লোভাকিয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা। চেকোস্লোভাকিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেছে 26শে জানুয়ারি 2072, একাদশম দেশ হয়ে, মানে সব দেশের মধ্যে একাদশম দেশ হয়ে। একই দিনে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান করেছে এবং পোল্যান্ড কয়েকদিন আগেই। আমার প্রেজেন্টেশনের কয়েকটি ভাগ হবে। কি পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা চেকোস্লোভাকিয়াতে বোঝা হয়েছিল এবং গ্রহণ করা হয়েছিল, কারা কারা তার প্রধান বাহন ছিলেন, এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে কি, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে কি ধারণা ছিল। কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিতে এটা আমি বোঝাতে চেষ্টা করব, যেগুলো প্রথম দিক থেকে হয়তো একটু দূরের কথা মনে হচ্ছে, যেমন ইন্ডিয়া ইন চেক ইমাজিনেশন টিল ওয়ার্ল্ড ওয়ার I, কিন্তু ভারতবর্ষের ভারতীয় সংস্কৃতির সাথে এবং বিশেষত বাঙালি সংস্কৃতির সাথে চেক জাতির কাল্পনিক সম্পর্কটা একটি জরুরি একটি ঐতিহ্য ছিল, যেটা যখন বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম চলছে তখনও কিছুটাই কাজ করছিল, বেশি নয়, কিন্তু এটা একটা রেজিডিউয়াল কনটেক্সট হিসাবে গণ্য করা যায়। তারপর অবশ্যই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রভাব, কিন্তু একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রাগে ব্যক্তিগত উপস্থিতির প্রভাব, কারণ উনি আমাদের দেশে না এলে হয়তো তার রচনার প্রভাব থাকতো, তবে অত বেশি আমাদের বুদ্ধিজীবী, আমাদের শ্রেষ্ঠ সুরকার, আমাদের শ্রেষ্ঠ লেখক যেভাবে ওরা রিয়েক্ট করেছে, ওর বাংলা কাব্য নিজের কানে শুনে, সেইভাবে হয়তো এত বেশি প্রভাব আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথের পড়তো না। আর বাংলা, একত্র বাংলাই হোক, বাংলাদেশ হোক, পশ্চিমবঙ্গই হোক, বাংলা রবীন্দ্রনাথের জন্মস্থান বলে আমাদের দেশে অনেকটা পরিচিত হয়েছিল। তৃতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আমি স্কলারলি কানেকশন দেখব। একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন অবশ্যই দুশানস বাবিতেও, যিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তি সংগ্রাম অনেক কিছু লিখেছেন, এবং ইনি একটি প্রধান বাহন ছিলেন এই আমাদের জেনারেল পাবলিকের কাছে, যিনি এইসব তথ্য ওখানে কি হচ্ছিল এটা নিয়ে বই আকারে শুধু নয়, কিন্তু অনেক অনেক প্রবন্ধেও লিখেছেন, যে প্রবন্ধগুলো সাধারণের জন্য লেখা ছিল এবং আমাদের নানা রকম পত্রিকায় বা সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছিল। 4 নম্বর কনটেক্সটটা হলো জিওপলিটিক্স অফ কোল্ড ওয়ার অ্যালায়েন্সেস। তখন আমরা দেখব যে রাজনীতির, বিশেষত আন্তর্জাতিক রাজনীতির যে দরকার ছিল, সেটা স্কলারলি দিকটা যা ছিল একেবারে ভিন্ন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের রাজনীতির উপর ঠান্ডা যুদ্ধের সময়ে এই পুরানো চিন্তা ভাবনা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে চিন্তা ভাবনা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির নিয়ে চিন্তা ভাবনা, যেটা ভারতবর্ষের
বাংলাদেশের এবং পাকিস্তানের রিপ্রেজেন্টেশনে 70-এর দশক পর্যন্ত কাজ করছিল এবং আজ পর্যন্ত কিছুটা কাজ করছে, সেটা কিন্তু রাজনীতির উপর অত বেশি প্রভাব করেনি। আর 5 নম্বর কনটেক্সট হবে স্ট্রাইভ ফর কন্টিনিউটি অফ ইকোনমিক ইন্টারেস্টস। আমরা দেখব যে যেভাবে চেকোস্লোভাকিয়া ভারতবর্ষ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের প্রতি রাজনীতি চালাতে চেষ্টা করছিল, তার প্রধান কারণ কিছু কিছু সময়ে ছিল অর্থনৈতিক। আইডিওলজি, কমিউনিস্ট আইডিওলজি প্রচার করার কারণ কিছু সময়ে একটি প্রধান ক্ষেত্র ছিল, কিন্তু বিশেষত 60-এর দশকেই দেখা যাচ্ছে যে অর্থনীতিটা একটি মূল চিন্তা ভাবনা ছিল আমাদের রাজনীতিতে। তার একটি কারণ আছে। বাংলাদেশের, ইন্ডিয়ার এবং পাকিস্তানের যে ডিসকন্টিনিউটি ছিল, প্রথমে স্বাধীনতা এবং দেশ বিভাগ, তারপর আবার পাকিস্তানের বিভাগ এবং বাংলাদেশের জন্ম, আমাদের মোটামুটি একই সময়ে, চেকোস্লোভাকিয়ার মোটামুটি একই সময়ে বেশ জরুরি ডিসকন্টিনিউটি হয়েছিল। 1948 সালে আমাদের দেশে ক্ষমতায় আসে কমিউনিস্ট পার্টি এবং আস্তে আস্তে ওরা পুরো দেশকে দখল করে নেয়। তার ফলে খুব তাড়াতাড়ি সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে অ্যাডভাইজার আসে এবং ইয়োসিফ ভিসারিয়ানোভিচ স্টালিন যতক্ষণ বেঁচে থাকতেন ততক্ষণ পাকিস্তান হোক, ভারতবর্ষ হোক, এই দুই রাষ্ট্রের সাথে আমাদের সম্পর্ক খুব বেশি, খুব মানে সম্পর্কের মাত্রাটা অনেক কমিয়ে গেছে। যেহেতু স্টালিন ভারতবর্ষকে খুব একটা বিশ্বাস করেনি, তো পাকিস্তান তো দূরের কথা, ভারতবর্ষকে বিশ্বাস করেনি, এবং জওয়াহরলাল নেহরুর নিজের বোন যে মস্কোতে রাষ্ট্রদূত হয়ে বসেছিলেন তার সঙ্গে দেখাই করেননি, নাকি একবার দেখা করেছেন। তো আমরা এই সোভিয়েত পলিসি মানতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু স্টালিনের মৃত্যুর পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের সঙ্গে আমাদের যে বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, অর্থনৈতিক দিক থেকে, সাংস্কৃতিক দিক থেকে, সাহিত্যিক দিক থেকে, সেটা আমরা আস্তে আস্তে রিভাইভ করতে পেরেছিলাম। আর বিশেষত 60-এর দশকে যখন আমাদের দেশে একটা ডেমোক্রাটাইজেশন আন্দোলন চলছে, যে কমিউনিস্ট একটি সোশ্যালিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যে একটা নিজস্ব তৃণমূল আন্দোলন চলছিল, যার চূড়ান্ত সময় ছিল প্রাগ স্প্রিং, এবং তারপরে আসে চেকোস্লোভাকিয়ার আবার রেড আর্মি দ্বারা দমন। তখন ওয়ারসো প্যাক্টের সৈন্যরা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে, পোল্যান্ড থেকে, অন্যান্য সোশ্যালিস্ট দেশগুলো থেকে আসে, এবং আবার আমরা পুরোপুরি সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্ডারে একটি দেশ হয়ে গেছি। কিন্তু 60-এর দশক মোটামুটি স্বাধীন ছিল। সোশ্যাল লিবারাল অনেকটা, মানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেকে পেয়েছিল, প্রকাশের স্বাধীনতা অনেকটা বেড়ে গেছে, এবং অন্য দেশের সাথে স্বাধীনভাবে সম্পর্ক বানানোর স্বাধীনতাও চেকোস্লোভাক রাষ্ট্রের কাছে ফিরে এসেছিল অনেকটা, পুরোটা নয় কিন্তু অনেকটা। কোল্ড ওয়ার আজকাল খুব একটি ইতিহাসের চর্চার একটি খুব চমৎকার জায়গা, যেখানে অনেক নতুন নতুন তথ্য বার করা হয়। ইদানি একটি প্রবন্ধে আমাদের একজন ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন অন্য কনটেক্সটে মেরোকো সাথে কিভাবে চেকোস্লোভাক ইন্টেলিজেন্স এবং চেকোস্লোভাক পররাষ্ট্রের মন্ত্রক মরক্কোর সাথে সম্পর্কটা
চালিয়ে রাখতো, কিভাবে ওদের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক রাখা জরুরি ছিল এবং কমিউনিস্ট আইডিওলজিটা প্রচার করার ইচ্ছাটা একটু কম ছিল, যে কিছু কিছু স্থায়ী কমিউনিস্ট আন্দোলনকে টাকা দিয়ে অস্ত্র দিয়ে একটা রিজিম চেঞ্জ করবে, এটা ওরা করতে চায়নি। এবং তো সবচেয়ে জরুরি কথা যে এই ঐতিহাসিক দেখিয়েছেন তা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের যে ইন্টারেস্ট গুলো ছিল তার থেকে আমাদের ইন্টারেস্ট গুলো কিছু কিছু জায়গায় একেবারে ভিন্ন হয়েছিল, এবং যেখানে যেখানে ভিন্ন হয়েছিল সেখানে চেকোস্লোভাকিয়া অনেকটা নিজ পথে যেতে চেষ্টা করেছিল এবং অবশেষে অনেক জায়গায় নিজস্ব পথে যেতে পেরেছিল। এবং চেকোস্লোভাকিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কিছু ছোট ছোটখাটো ব্যাপারে তর্ক হয়েছিল, কিন্তু এই স্বাধীনতা, এই মানে ব্যক্তিগত সমাজের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, প্রকাশের স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রেরও একটি সোভারেনিটি নষ্ট হয়ে গেছে যখন প্রাগ স্প্রিং একেবারে দখল করা হয়েছিল সোভিয়েত সৈন্যের দ্বারা। এটা হলো 1968 সাল, এবং 1968 সালের প্রাগ স্প্রিং এর সম্পর্ক বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে যদিও খুব খোলাভাবে দেখা যায় না, বোঝা যায় না, তবুও বেশ গভীর আছে। কেননা প্রাগ স্প্রিং এর দখল করার পরে সারা দুনিয়াতে বামপন্থীদের একটি ভাগ হয়েছিল। কিছু কিছু বামপন্থী দল তারপরেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে এদের পররাষ্ট্র নীতির লাইনটা মানতে রাজি হয়েছিল, কিন্তু অনেক বামপন্থী দল সোভিয়েত ইউনিয়নের হেজেমনির থেকে বেরিয়ে গেল, এবং যারা বেরিয়ে গেল তারা কিংবা আলাদা একটা পথ, আমাদের প্রাগ স্প্রিং এর মতন একটা আলাদা পথ খুঁজতে চেষ্টা করেছিল, কিংবা চাইনার কাছে চাইনার সঙ্গে একটু বেশি ঘনিষ্ঠতা বানাতে চেষ্টা করেছিল। আর চাইনাও প্রাগ স্প্রিং এর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একটি শত্রু বলে দেখতে শুরু হয়েছিল। ঠিক এই সিচুয়েশনটা যেটা প্রাগ স্প্রিং এর পরে হয়েছিল চাইনা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে, সেই সিচুয়েশন হেনরি কিসিঞ্জার এবং আরো অন্যান্য আমেরিকান স্ট্র্যাটেজিস্টরা এক্সপ্লয়েট করতে শুরু করেছিল, এবং এই এক্সপ্লয়টেশনের মধ্যে পাকিস্তানের ভূমিকা অবদান অসীম। যেহেতু পাকিস্তানকে ওরা এত দরকার করেছিল, পাকিস্তানের এত দরকার ছিল ওদের, দুনিয়ার বলা যায় যে সেই সময়েও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং ক্ষমতা পূর্ণ রাষ্ট্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে এত অবহেলায় রেখেছিল, যে সময়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছিল এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অনেক কিছু করেছিল। আচ্ছা, আমি একটু বেশি কথা বলেছি প্রথমেই, এবার আমি প্রথম পরিপ্রেক্ষিতে একটু সরে আসব। India in Czech imagination till World War I. Unlike the thesis of Edward Said, who says that's basically the view of the Orient by the Western imperial powers, meaning mainly Britain and France, was that of inferior and other. Czech national revival, which was derived from German sources more than the British and French sources, saw Indians, ancient Indians, as a brotherly people
linked through the Sanskrit connection, but also linked or engaged in a parallel anti-imperialist struggle. So since the second half of 19th century, you can find in Czech press mentions of parallelism between Czech national revival, which culminated in the creation of Czechoslovakia in 1918, and the anti-colonial struggle of Indians against the British. And because Calcutta was the capital of the empire and most information about India was mediated via Calcutta into Czech press, sometimes via German sources, then the connection with Bengal was more intimate and stronger than with other parts of India. So as early as in mid-19th century, you can find articles in Czech press who claim that, who appreciate very much the Bengal Renaissance and claim that blessed is a nation who has men like Debendranath Tagore. This generally positive image of India and of the anti-British, anti-colonial struggle came into culmination with the Rabindranath Tagore's reception of the Nobel Prize. His main competitor was Austrian writer Peter Rosegger, who was himself involved in Germanization processes in Slovenia, and he was considered to be the sort of the writer of the enemy, since the Czech national awakening was directed against perceived German cultural hegemony and against the Austro-Hungarian Empire. So the fact that it was Tagore, our distant brother from India, who received the Nobel Prize, and not the close enemy, the Austrian author Rosenberg, was extensively commented in Czech press, and Gitanjalir অনুবাদ সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়েছে। 1914 সালে প্রথমে ইংরেজি থেকে পুরো ইংরেজি গীতাঞ্জলির অনুবাদ বেরিয়েছে, এবং 2-3 মাস পরে ভিনসেন্ট লেসনি, আমাদের প্রধান এবং প্রথম বাংলা ভাষার অধ্যাপক, মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করেছেন বাংলা থেকে, এবং মধ্যবর্তী একটি ছোট গল্প, এবং সাধনা থেকে ইংরেজি থেকে কয়েকটি উদাহরণ। এটা বেরিয়েছে 1914 সালে। এই প্রচ্ছদ এই মুহূর্তে আপনি দেখতে পারেন, দেখা যাচ্ছে? অমিতাভ, দেখা যাচ্ছে প্রচ্ছদটি? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। আস্তে আস্তে অনুবাদের সংখ্যা অনেকটা বেরিয়েছে, এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও 1921 সালে এবং 1926 সালে প্রাগে এসেছিলেন। আমাদের যে বিষয় হচ্ছে তার সবচেয়ে কাছাকাছি ছিল রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ নিয়ে চিন্তা। যিনি চেক ভাষায় ইংরেজি থেকে এই প্রবন্ধ অনুবাদ করেছেন, ভাসিল কাপ্রালেক স্ক্রাখ এবং তার স্ত্রী, ইনি ছিলেন আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতির একজন অ্যাডভাইজার। আমাদের প্রথম রাষ্ট্রপতি তোমাস গারিক মাসারিক আবার ছিলেন, রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে ছিলেন প্রাগের বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞানের অধ্যাপক, এবং সেই কারণে ইনি বুদ্ধিজীবীদের সাথে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন, এবং আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওদের বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে যেতে পেরেছিলেন। তো ভাসিল কাপ্রালেক স্প্রাখ রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম অনুবাদক, কিন্তু পুরোপুরি রবীন্দ্রনাথের ন্যাশনালিজম নিয়ে চিন্তা ভাবনা গ্রহণ করতে পারেন। তার উত্তর ভাষ্যে উনি লিখেছিলেন, লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন, নিজেকে বাধ্য মনে করেছিলেন লিখতে। Rabindranath Tagore uses the terms nation and nationalism in a different sense than we usually do. Tagore understands nation to be chiefly an instrument of political, economic, and technological civilization. For us, on the other hand, a nation is a natural collective individuality. Well, however paradoxical this term may sound,
whose members feel the bond of blood, love for the soul, and understand fully their cultural community. As we can see, Tagore's opposition to Western nationalism is in fact very close to our humanistic nationalism. What he actually means by nationalism is Western etatism and imperialism. So the author of this text tries hard to make a connection between Czech linguistically and culturally based nationalism and Tagore's humanism, and put those two in opposition to British imperialism, which is supposed to be what Tagore actually calls nationalism. Why I'm showing this extensive quotation from Tagore, because it is the linguistic nature of Czech nationalism, which also is an important context for the reception of the Bangladeshi liberation movement. Since, well, unlike the Indian nationalism, which is derived more from the British liberal ideas, and it's inclusive, Czech nationalism is sort of this ethnic, blood and borden kind of stuff, which posits the brotherhood of people who share the same lineage, and most importantly, the same language. So bhashaর জন্য রক্তে দিয়েছি, এই কথাটা, it sounds very natural. আমাদের রক্ত দিতে হয়নি, কিন্তু as an argument, it sounds quite naturally to audience which is itself deeply rooted in a kind of linguistic ethnic nationalism. This is also an implicit connection between Czechs and the Bangladeshis, with all advantages and disadvantages that it brings. My observation is that, well, the West Bengal is definitely more liberal and multicultural and cosmopolitan place, especially Kolkata. But at the same time, there is more mistrust between the communities, or distance between the communities, while Bangladesh is almost entirely, well, majority almost entirely Bengali speaking, and Muslim in its vast majority, and there seems to be more cohesion or unity between the people, even though the economic divides are so steep. So even in our case, the sort of lack of cosmopolitanism at times, especially after the Germans were expelled and the Jews were massacred by the Nazis during the Second World War, the Prague has lost much of the cosmopolitan ambience it used to have in between the world wars. But at the same time, this homogenization and also economic homogenization between during the communist regime made us closer structurally to what the social structure of Bangladesh might be. I mean, not from the economic point of view, but linguistically and ethnically. Это holo Robinrat Prague, Pasha Chen Moritz Winternic, Ebo Vincent Lesný, Arek Tichobi, Ramananda Chatterjee, Proshanto Mohalanobish, Ebo Abar, Moritz Winternic, Ar Vincent Lesný, Moritz Winternic, Edike. Eichobi হয়তো আগে দেখেননি, একজন আমাদের বিখ্যাত ফটোগ্রাফ রবীন্দ্রনাথের ছবি করেছিলেন. So strong was the association with Tagore that when the Nazi occupation was near, our most famous writer of that time, Karel Čapek, addressed Tagore as a representative of the East with a kind of peace message, and another, our intellectual, addressed Albert Einstein as the representative of the West, and Rabindranath Tagore responded with a poem, and that was a message on Czechoslovak radio. So the impact of Tagore was huge, and it is one of the cornerstones of reception of also Bangladesh movement. Then after the Second World War, Dusan Zbavedel was the main actor who represented Bengali literature, not just Tagore, but
much larger scope this time, and who also represented the Bangladeshi liberation movement to Czech Republic. Unió তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন এবং জসিমউদ্দিনের সাথে ময়মনসিংহ গীতিকার খোঁজে ক্ষেত্র সমীক্ষা করেছিলেন, যার ফল ছিল এই বই বেঙ্গলি folk ballads from Mymensingh and the problem of their authenticity, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে। কিন্তু ওর সবচেয়ে বিখ্যাত বই হলো হিস্টোরি অফ বেঙ্গলি লিটারেচার। এনার অবদানে বাংলাদেশের সাহিত্য কিংবা পূর্ববঙ্গের সাহিত্য আমাদের পাঠকদের কাছে জানা হয়েছিল, যেমন আবু ইসহাকের সূর্যদীপ ঘোলবাড়ি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি এবং পুতুল নাচের ইতিকথা, আর পরে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহের লাল সালু এবং ফোক লিটারেচার অনুবাদ করেছিলেন বিশেষত বারুমাসি। ষাটের দশকে বাংলাদেশের উপর একটি বই লিখেছেন, বাংলাদেশ স্টেট উইচ হ্যাজ টু বি বোর্ন, বাংলাদেশ যে দেশের জন্ম হতে হয়েছিল। আরেকজন লেখক যার কথা আমি বলতে চাই এখানে হলো এরিখ ভাচলাভ। ইনি ছিলেন চেকোস্লোভাক FAO এক্সপার্ট, যিনি 1970 সালে বাংলাদেশে এসেছিলেন। He was expert on tropical forestry. Again, it's interesting. It's an interesting career because Czechoslovakia is a landlocked country. We never had any colonies. But still, the part of the sovereignty of a nation was to have experts on all kinds of knowledge. That's the universal aspect of modernity, right? So even if you don't have any colonies or interests, economic interests, direct economic interests, still you want to build this network of openings and expertise to cover the human knowledge in a totality and to have connections with the whole world possibly. So he graduated from forestry, then he attended a postgraduate course on tropical forestry, and then he was sent to Tanzania. He spent a couple of years in Africa. Then he was instrumental in reviving Czechoslovak membership in FAO, in the Food and Agriculture Organization of the United Nations. Then he ended up in Bangladesh, in Chittagong, where his task was to establish a forestry research institute near Chittagong. He started from Prague in November 1970 as a leader of the Food and Agricultural Organization team, and he wrote a travelogue about his experience. He witnessed the Bhola cyclone and the beginning of the Mukti Juddho. They were evacuated in April 1970. On arrival, he says, when I first came to Dhaka, I could see truckloads of people shouting political slogans and waving flags and banners. The whole city was painted with symbols of political parties which were engaged in a fierce struggle before the first general elections after the abolishment of the system of so-called controlled democracy. When the elections finally took place in December 1970, in the wake of the terrible cyclone, the Awami League won a landslide victory,
and the president Yahya Khan refused to accept the results and turned again to a military rule. He didn't fail to mention that the Pakistan treated Bangladesh very badly in the wake of the cyclone, that the whole world was already helping, but there was no Pakistani relief forthcoming, and he didn't fail to mention that Yahya Khan was having friendly conversations in Beijing while the typhoon struck. He speaks openly about the atrocities of the Pakistani forces, about the corpses he saw on the way to the Chicago port. He reminds the readers of his meetings with some Pakistani soldiers in the forests who had a dialogue with him, who was sort of prescient of what happened later on in the Chittagong port. And after they were evacuated to Kolkata in April 1970, he also mentions that they were banned by the United Nations Security Advisor to say anything about what they saw in Bangladesh. But his eyewitness account was also one of the accounts which somehow influenced the perception of the events by Czechoslovak public. Now, I will briefly outline the political or geopolitical context of the reception. Or one quote, Milan Kundera, in his novel The Book of Laughter and Forgetting, has this quote, reminds of Bangladesh, the massacres in Bangladesh in relation to the Russian invasion of Czechoslovakia of 1968, as the most important event in his life, probably, which changed his life and the life of his country forever. And feeling somewhat anxious that the bloody massacre in Bangladesh sort of overshadowed that memory. But he doesn't mention how these two events were linked. He couldn't at that time because it was not known fully. And then goes on to recount other important world events as a endless cycle of forgetting. So that's also quite an influential, token of Czech reception by our important author. But Czechoslovak policies towards Pakistan and Bangladesh were first, as I said, determined by the foreign policies of the Stalinist Soviet Union, and then there came a period of freedom, while Czechoslovakia immediately recognized India as an independent nation. The diplomatic relations with Pakistan were not established until 1950. There were even no contacts between Czechoslovak and Pakistani communists. The representative of the Communist Party of Pakistan, Mia Iftikharuddin, visited Prague in summer of 1950, but he did not get any high-level official audience either. The Czechoslovak embassy opened in Karachi and operated since April 1951. But since Pakistan was a member of the pro-Western alliances like CENTO and SEATO, and also Pakistan reacted very negatively to the Czechoslovak views on Kashmir, the relations were not very cordial, and there was not much of trade, and also Pakistan did not accept any Czechoslovak scholarships for a long time. It was only at the end of the 1950s that Czechoslovakia built a cement plant in Daudkhel in Punjab, and in 1960s, that was the beginning of that period of relative freedom, Czechoslovakia was on the path of sort of multipolar foreign policy as far as South Asia is concerned, and started
signing agreements with Pakistan from mid-1960s on the supply of machinery and equipment for industrial plants, under which also the Czechoslovak government provided a loan to Pakistan of up to 100 million crowns, Czechoslovak crowns, for the construction of a sugar factory and 2 power plants. Those power plants were located in the east, in present-day Bangladesh. And well, I have to admit that and during the second Indo-Pakistani War, Czechoslovakia was rather restrained. They didn't want to side in 1965. Well, Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto stopped in Prague on his way to Moscow, and he was seeking even arms deals. Well, finally, what he got was some kind of equipment for domestic arms production, but the Czechoslovakia did not approve of supplying Pakistani army with Czechoslovak arms and ammunition. Well, the third Indo-Pakistani conflict in December 1971 led Czechoslovakia to recognize Bangladesh pretty soon, despite, but well, Czechoslovakia did resist for some time, despite some Indian prompts to recognize Bangladesh still sooner. But the concern again, the Czechoslovak concern again was economic. They were afraid that Pakistan would stop diplomatic relations with Czechoslovakia in the event of recognition of Bangladesh, which actually did happen after the recognition of Bangladesh by Czechoslovakia, but not for long. I mean, the contacts were restored in 1972, and they lasted until 1980, when the dictator General Huck deposed Bhutto and became very anti-communist leader. So that was the end of contacts. While in East Pakistan or Bangladesh, Czechoslovakia had its trade offices first in Chittagong and also later in Dhaka since 1952. And the Liberation War was quite unpleasant for Prague, since the economic engagement of Czechoslovakia in the West Pakistan was in danger. And also the future of the projects in Bangladesh, that is the 2 power plants, was uncertain. But after the establishment of the Czechoslovak embassy in Dhaka, the government of Mujibur Rahman agreed to complete the power plants under construction in Khulna and Chittagong. And Czechoslovakia provided a loan of 10 million pounds. However, Czechoslovakia was not completely satisfied with the expectations, and the expectations this time under the so-called normalization regime in the wake of the suppression of Prague Spring were mostly ideological. The Communist Party of Bangladesh remained a rather small group, and eventually, after the murder of Sheikh Mujibur Rahman, Islam became the state religion instead of Marxism, as our leaders would have expected. So the relation towards Bangladesh on the part of Czechoslovakia in terms of economic and political context was rather pragmatic and derived mostly from economic interests and geopolitical scenario, and thus was quite detached from the cultural representation, positive cultural representation of the Bangladeshi struggle for independence, which was a heritage. That representation was a heritage of the past, perceptions of ancient India, of the anti-colonial struggle of Indians, and of the Rabindranath Tagore and Bengali literature in general. So I think that's where I will end, and without going deeper into a couple of more points, but not so important. Thank you very much. Thank you, Dr. Rebeck. আপনার পুরো বক্তৃতাটা আমি বাংলাতেই বলবো, কারণ আপনার ভাষা বাংলা, আমাকে অমিতাভ বলেছেন।
তো আপনার বক্তৃতাটা থেকে আমার কতগুলো অনুভূতি হলো, সেই অনুভূতিগুলো আমি একটু শেয়ার করব, তারপরে নিশ্চয়ই আপনার জন্য প্রশ্ন থাকবে। আসলে এর আগে রকিকার বক্তৃতা এবং আপনার বক্তৃতা দুটো থেকেই যেটা আমাদের জন্য যেটা খুব একটা মানে বলতে পারি ইলুমিনেটিং হলো, যে আমরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধটা হয় ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি অথবা বাংলাদেশের বই পড়ে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, কিন্তু অন্য দুটো দেশ মানে আপনার দেশ এবং রকিকার দেশ, অন্যান্য দেশ থেকে এই লিবারেশনটাকে কিভাবে দেখা হয়েছে বা কিভাবে তারা কানেক্টেড থেকেছে, এই পার্সপেক্টিভটা বোধহয় খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়। কারণ ভাষার উপর বেস করে যখন একটা দেশ গড়ে ওঠে, সেই আন্দোলন থেকে যখন একটা দেশের মুক্তির প্রয়াসটা শুরু হয়, খুব ইউনিক। আমি একদম গোড়াতেই সেটা বলেছিলাম। সেইটাকে কিভাবে দেখছেন, দেখতে গিয়ে আমি পোল্যান্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ সমস্যার কথাটা শুনলাম, and you also spoke about the linguistic nature of the Czech nationalism. So as Amitav was saying, we were able to connect the dots. আমরাও কিন্তু ডট গুলোকে কানেক্ট করতে পারছি, কারণ আমাদের দেশেও কিন্তু কোনো সময় হিন্দি না বাংলা, হিন্দি না ইংরেজি, এটা নিয়ে একটা সমস্যা আজ এখনো আছে। আপনি নিজে বাংলাদেশে ভারতবর্ষে আসেন, আপনি জানেন। আরেকটা যেটা আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগলো, দুশানজাবাবিতেলকে আমরা সত্যি কথা যারা ফোকলোর নিয়ে অল্প স্বল্প কাজ করি, ফোক ব্যালেন্সের সূত্রে মানে তাকে আমরা চিনি আর কি। এবার দুশানজাবাবিতেল মানেই ফোক ব্যালেন্স ও ময়মনসিংহ। আপনি আরেকটি বইয়ের কথা বললেন, ইউ মেনশন দ্যাট আ স্টেট হুইচ হ্যাজ টু বি বর্ন। আমার বইটা খুব ভালো করে জানা নেই, তো আমি আপনাকে অনুরোধ করবো আমার একটুখানি বলার পরে আপনি যদি বইটি সম্পর্কে আমাদের আরেকটু কিছু বলেন। আর যে ট্রাভেলগের কথা বললেন, এইগ বা ক্লাব, আমার উচ্চারণটা হয়তো ভুল হতে পারে, সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটটা কিরকম ভাবে ট্রাভেল লগের মধ্যে দিয়ে এসেছে, একটা মানুষ ট্রাভেল করেছেন তার মধ্যে দিয়ে কিরকম ভাবে দেখতে পেয়েছেন, সেটাও ভারী ভালো লাগলো। আর সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ আপনার লেকচারের যে অংশটা, সেটা আমার মনে হয় লাস্ট পার্ট, when you spoke about the economic perspectives. এই অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতটাই তো আলটিমেটলি দেশের সঙ্গে দেশের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করা। I mean, it is always the economic situation which actually sort of builds a relation or kills a relationship. Culture is an important part, definitely, but economics at the current context may be more important. So I guess when you're speaking about, investment of Czechoslovakia in West Pakistan and how the liberation war had created a bit of discomfort for them, and then you went on saying a very, very important thing, that situation যখন চেঞ্জ হয় তখন রিলেশন গুলো চেঞ্জ হতে থাকে। সো থ্রু ইয়োর লেকচার, যেটা আমরা পোল্যান্ডের রকিকা লেকচার থেকেও পেয়েছি, যে পোল্যান্ড কিভাবে দেখতো আর এখন পোল্যান্ডের কিভাবে দেখে বা আদৌ দেখে কিনা, অলসো ফ্রম ইয়োর লেকচার আমরা এটা বুঝতে পারছিলাম যে চেকোস্লোভাকিয়া কিভাবে লিবারেশনকে দেখেছে এবং আস্তে আস্তে কিভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে সেই দেখাটা বদলে গেছে। সেটাও আপনার লেখা, আপনার বলা থেকে, আপনার ডেলিবারেশন থেকে খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের কাছে ফুটে উঠেছে। আর অবশ্যই বাঙালি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকার কথা আপনি বলছেন, আপনাকেও বাঙালি মনে করছি আমরা, রবীন্দ্রনাথের যে ভূমিকার কথা আপনি বলছেন সেটা আমাদেরকে খুব স্পর্শ করে যায়। এবং both the lectures by Veronica and you actually gave us an insight into another perspective of looking into the freedom struggle of Bangladesh, about which probably many of us were not aware. So I myself have been greatly enriched by both these lectures. And without any further comment from my side, I will now invite people to ask you questions. কোনো প্রশ্ন যদি থাকে, আমার ধারণা নিশ্চয়ই অনেকের প্রশ্ন থাকবে, বা কোনো যদি আপনাদের কমেন্ট থাকে প্লিজ বলবেন। মার্টিন আছেন এখানে উত্তর দেওয়ার জন্য। হ্যাঁ, নন্দিতা দি হাত তুলেছেন। না, কেউ কিছু বলছে না দেখে আমি ভাবলাম ঠিক আছে আমি তাহলে। আচ্ছা, খুবই সুন্দর লেকচার, অনেক কিছু জানতে পারলাম। আচ্ছা, আমার একটা জিজ্ঞাসা, আমি একটু ভুলে যাচ্ছি বলে বলছি। 1979-এ দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে মোস্ট প্রবাবলি একজন চেক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, আমার উচ্চারণটা হয়তো ঠিক নয়, আন্না রেকোভা ও আন্না রেশোভা, যিনি এই পদ্মা নদীর মাঝির অনুবাদ করেছিলেন। চেক অনুবাদ কি? আমি মার্টিন রিবেককে জিজ্ঞেস করছি, এটা কি চেক অনুবাদ ছিল, চেকোস্লোভাকিয়ান অনুবাদ? চেক অনুবাদ ছিল না, স্লোভাক অনুবাদ ছিল। ও, স্লোভাক অনুবাদ। আনা রাৎসোভা আমাদের বিভাগে বাংলা পড়েছেন, কিন্তু চেকোস্লোভাকিয়া আজ পর্যন্ত আমাদের চেক এবং স্লোভাক ছাত্র দুটোই আসে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। স্লোভাক ভাষায় স্লোভাক অনুবাদগুলো আমি রাখিনি আমার প্রেজেন্টেশনের মধ্যে, কিন্তু স্লোভাক অনুবাদের সংখ্যা অনেকটা কম।
কিন্তু হ্যাঁ হয়তো বলা উচিত ছিল না তার না জন্য না আমি সেগুলো কৃতজ্ঞ না। যে আপনি তা উল্লেখ হ্যাঁ। করেছেন। আর এই যে দুশান জাভাতিয়াল, অ্যাকচুয়ালি আমার উচ্চারণটা ঠিক হচ্ছে না, আমি লজ্জিত তার জন্য। মানে উনি যে ময়মনসিংহ গীতিকার অনুবাদ করেছিলেন অনেক আগে, যদিও ফোকলোর আমার বিষয় নয়, কিন্তু আমি একটা কিছু শুনেছিলাম যে উনি যে ময়মনসিংহ গীতিকাটা মহুয়ার পালাটা আমাদের দেশে প্রচলিত বাংলায় যেটা সিলেকশনে পাওয়া যায়, দুশান জাভাতিয়াল ফিল্ড ওয়ার্ক করতে গিয়ে কিন্তু উনি অন্য টেক্সটের সন্ধান পেয়েছিলেন, এরকম একটা কিছু আমি শুনেছিলাম, ভাষা ভাবে আমার মনে আছে। জাভাতিয়ালের সঙ্গে না এখানকার কমিউনিস্ট পার্টির অনেকের খুব যোগাযোগ হয়েছিল, মনে হয় গোপাল হালদার বা চিনমোহন সেহানবিশ এদের সঙ্গে। মানে এটা আমি ইনডাইরেক্ট সোর্স থেকে শুনেছি যে উনি একটা টেক্সট গুলো উনি যেগুলো ফিল্ড রিসার্চে পেয়েছিলেন সেগুলো কিন্তু যেটা চালু টেক্সট বাংলায় চলে স্ট্যান্ডার্ড টেক্সট তার থেকে আলাদা। যাই হোক, এটা একটা সাইড ইয়ে। আপনি তো অনেক কিছু আর অন্য কিছু অনেক কথা বলেছেন, অনেক ধন্যবাদ, খুব সুন্দর বলেছেন বিবেক। ধন্যবাদ। আমি বলবো? হ্যাঁ অমিতাভ প্লিজ। হ্যাঁ অবশ্যই, আমারও একটা প্রশ্ন থাকবে বলার পরে। আমার একটা মন্তব্য আছে এবং তারপরে একটা প্রশ্ন আছে, মূলত ভেরোনিকা এবং মার্টিন দুজনকে তোমরা যে কোনো কেউ উত্তর দিতে পারো। মন্তব্যটা হচ্ছে, ডিউরিং দিস ওয়েবিনার উই হ্যাভ লিসেন টু three lectures on Japanese contribution, one on German contribution, and these two contributions, I mean Czech and Poland. তো সব মিলে আমরা দেশগুলোর অবস্থান দেখলে বোঝা যাচ্ছে, জাপান, জার্মানি, এন্ড দেন পোল্যান্ড। আমরা আরো চাইছিলাম, পাইনি। ফ্রেঞ্চ, যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে চেকোস্লোভাকিয়ার অবদান ঠিক জাপানের মতো না হলেও, অত বেশি না হলেও, আমার মনে হচ্ছে যেন বাংলার সঙ্গে জাপানের যে যোগাযোগটা আছে, তার যে একটা লম্বা ইতিহাস আছে এবং তার মধ্যে কালচারটা সেন্টারে, এবং অবশ্যই অর্থনৈতিক ইয়ে তো সবসময় সরকারের বিবেচনায় থাকে। আমার মনে হয় যেন চেক ভাষার সঙ্গে, চেক জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও বাংলার সম্পর্কটা অনেকটা এইরকম, অতটাই ঘনিষ্ঠ, যেটা কিন্তু ফরাসি বা জার্মান বা পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে নয়। আমার যা মনে হলো, এটা সত্যি কিনা সেটা মার্টিন বলতে পারবে। Now coming to the question, I mean, okay, I have heard about the Polish understanding of Bengal in the pre-partition era and also post-partition, which seems to be not very, doesn't have a continuity. There are sporadic contacts here and there, and that they didn't sustain. Whereas in Czechoslovakia, it seems to be the opposite one. There is more involvement and more continuity. Though both the nations fought for their language, I mean, their nationalism included a very important point, that's a language orientation towards language. Also, apart from that, they were communist states. So I would love to know what historical factors decided this difference amongst these two countries. Ladies first. Well, actually, I guess the main difference, there were two main differences. The first one, that we didn't have so much, I mean, the reception of Tagore was different, and we didn't have this very strong link. Tagore came to Czech Republic, but didn't come to Poland, never visited Poland. I guess if he had come, I guess maybe he would be much more popular until today, but he had not.
So this is there is this cultural, I mean, the difference, the interest in India and in Bengal in Poland was always much lower, and I guess it's much lower until today, and in Tagore especially. And the other difference, I guess, it's in this economic field, that Poland never had really strong economic ties with Bengal, both east and west, unlike Czech Republic, Czechoslovakia. That's why I guess our relationship with both India, East Pakistan, and Bangladesh is quite different. So that would be my understanding. If I had to give short comment, thank you. All right. So besides Tagore coming to us, but generally we were more lucky as a country throughout the 20th century than Poland was for many reasons. Tagore first, of course, Tagore came to Prague. He didn't came to started Warsaw with Devendranath as well. That's why because Prague is just in the middle of the railway line between Berlin and Vienna. So because of that, we got quite a few important Bengali intellectuals who made stopovers in Prague, including Subhash Chandra, including Benoy Kumar Shurkar, and including many others. Prashanto Mohanovic as part of entourage of Tagore and others. But also, during the Second World War, Prague was not destroyed. Czech Republic was not destroyed. We capitulated to the Nazis, and there was no war actually on the territory of Czech Republic. There was some on the territory of Slovakia. So this picture of destruction, you didn't see that in Prague. So it was much easier to rebuild, right, than Poland or Germany. And also, just in the very inception, what is now a territory of Czech Republic used to be the most industrialized part of the Austro-Hungarian Empire. So already in the 1918, we had very good starting conditions, and Czechoslovakia very easily was one of the 20 most developed countries in the world. First, there were not so many countries in the world as there are now, because most of the world were colonies. And but we had much easier starting point and much more historically continuous development than Poland, which had been partitioned a couple of times in between Russia and other state units. So that also allowed us to, despite not being a country who would ever had any colonies, to expand economically worldwide. And I think the most visible example is the Batya company, which most Indians don't consider to be non-Indian company, but it's actually a company based originally in Moravia, who was establishing company townships all around the world, including Batyanogor near Kolkata and Batyapur near Lahore. And here we see how the discontinuities on both sides have harmed this economic network. Number one, the division of British India led to Batyapur and Batyanagar being part of another countries, but also the communist takeover in Czechoslovakia led to the nationalization of the Batya company, and the Batya family took all the property they could and moved to Canada. So the nationalized factories in Czechoslovakia suddenly found themselves cut off the international network that the Batya family had created before the Second World War, and this network was run from Canada. So again, this was a disjuncture for economic relation. In the case of this single company, but important company, it just exemplifies the disjuncture between the economic interests and all that these economic interests bring with them. Because the Jan Batya was the person who flew Tagore in his private jet from Prague to his factory in Zlín, and in return, Tagore visited Batyanagar and the Czech community there. So it's related, and I would slightly disagree with Dr. Sengupta that it's always the economy. It's the economy which it's either imagined as the material base to the superstructure, but or it's just understood to be the eventual the ultimate driving factor, because in some periods of time, the ideological concerns were more important than economic ones. And the choices were made
from ideological point of view, even though they were economically somewhat harmful. But in other periods, economy was the major driving factor. And in some moments, the cultural factor is the strongest one. You know, the power of the poet may override the power of a capitalist or the power of a politician. It depends on the felicity conditions, I would say, of whose voice becomes the major driving point in a given situation. Yeah, that's right. That's why I said mostly, but yeah, cultural factor is also important, definitely. It's the voice which can hold you, or it's the voice which can control you. Definitely, that's definitely the correct interpretation of it. Any more questions? আর কেউ কিছু question আছে? কেউ কিছু বলবেন? এত সুন্দর আলোচনা দুটি হয়েছে, তো কারোর যদি কোনো অনুভূতিও হয়ে থাকে, সেই অনুভূতিগুলো আমাদের সঙ্গে আপনারা শেয়ার করতে পারেন, আমাদের ভালো লাগবে। প্রশ্ন না করেও যদি ভালো লাগা থাকে, অনুভূতি থাকে, সেটা বললেও আমাদের ভালো লাগবে না। আমরা অনেকেই কিন্তু, আমি এবং অমিতাভ দুজনে কিন্তু সেই অনুভূতিটাকেও আমরা শেয়ার করলাম রেবেক এবং রকিকার সঙ্গে। আমি একটু হ্যাঁ, অপবিতা। হ্যাঁ, আমি জাস্ট অমিতাভ স্যারের কথা থেকেই মানে আমার শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, এবং লাস্টে মার্টিন যে কথাটা বললেন যে কালচারাল ইম্প্যাক্ট, আমার কথা মনে হয়, মানে আমার যতদূর মনে পড়ছে যে পোল্যান্ডের ক্ষেত্রে প্রথম ভাগের বাংলাদেশের সাথে বা বেঙ্গলের সাথে যতটা, সেটা বোধহয় খানিকটা রাশিয়ান ইম্প্যাক্টের কারণে বোধ হয়। আর দ্বিতীয়ত যেটা চেকের ক্ষেত্রে, সেটা কি চেকে একটা কমিউনিস্ট পার্টির সেন্টার ছিল, অনেক পার্টির হেড অফিস ছিল, তো প্রচুর বাঙালি এখানে ছিলেন, সেটা কি কোনো কারণ বা কিছু এর ক্ষেত্রে হতে পারে কালচারাল আদান প্রদানের ক্ষেত্রে? আমার মনে হচ্ছে না, দু জায়গাতেই তো কমিউনিস্ট ছিল তখন, রেজিম ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু প্রাগে প্রচুর বাঙালি। আচ্ছা, যাই হোক, মার্টিন বল। মার্টিন। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আছে, কারণ যে প্রাগে যে বাঙালিদের কমিউনিটি আছে, তাদের প্রথম প্রজন্ম এইভাবেই এসেছে, মানে কমিউনিস্ট আমলের বৃত্তি পেয়ে, কিংবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে যেমন আমাদের কমিউনিস্ট পার্টির কিছু পার্টি টু পার্টি এরকম সম্পর্ক ছিল, এই সূত্রে, কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের সূত্রে আমাদের বাঙালিদের যারা থাকে তাদের প্রথম প্রজন্ম, যদিও বেশিরভাগই আজকে ব্যবসায়ী করে, কিন্তু এরা বামপন্থী পরিবারের লোক। তারা আজকাল যারা আসে তারা বেশিরভাগই মধ্যবিত্ত বাংলাদেশের শ্রেণীর ব্যবসায়ী কিংবা কর্মচারী কিংবা হ্যাঁ, আমার মনে হলো কারণ আমি আমার ছোটবেলায় প্রচুর চেক বইয়ের বাংলা অনুবাদ পড়েছি, এবং সেটা একটা মানে পার্টি সূত্রে পাওয়া, কেউ লিখেছেন বা এরকম। তো সেই জন্য আমার মনে হলো যে বাংলার সাথে, মানে চেকের সাথে বাংলার, মানে আমি খুব ছোটবেলা থেকে শুনেছি যে প্রাগে একটা, আমার ঠিক এক্স্যাক্টলি মনে নেই, কিন্তু একটা শুনেছিলাম ভিয়েতনামের একটা বিশাল প্রভাব চেকের ওপর রয়েছে, একটা বড় ভিয়েতনাম কমিউনিটি রয়েছে প্রাগে, এবং বাংলাদেশের এবং বাঙালি প্রচুর, কারণ আমার পরিবারের অনেকেই প্রাগে দীর্ঘদিন ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কোনো সদস্য হিসেবে কোনো কমিউনিটি ক্ষেত্রে। তো সেই জন্য আমার মনে হলো জাস্ট যে আদান প্রদানটা অনেক গভীরে, ৭১-এর অনেক আগে থেকে হয়তো। হ্যাঁ, তা নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের রাজনীতির উপর তার কতটা প্রভাব ছিল সেটা আলাদা কথা। আমাদের প্রাগেই ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন ছিল, তার হেডকোয়ার্টার্স প্রাগেই ছিল। তো তার জন্য বিদেশিদের সংখ্যা অনেকটা বেড়ে গেছে। এবার এই বামপন্থীদের সারা বিশ্ব থেকে যারা এসেছিল, সেটাই একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান, যার উপর আরো বেশি গবেষণা করার নিশ্চয়ই দরকার। হ্যাঁ, এই কমিউনিটিটা ছিল, কিন্তু এই কমিউনিটিটা আমাদের সমাজের থেকে একটু ভিন্নভাবে একটা এক্সপার্ট কমিউনিটি বলে একটু আলাদা ছিল আর কি, আমার মনে হয় তাই। যে ধরুন আমাদের ভারতবর্ষের নিয়ে কি ধারণা আছে কিংবা বাংলাদেশ নিয়ে কি ধারণা আছে অতটা বেশি প্রভাবিত করতে পারেনি। অন্যদিক থেকে আবার ধরুন মোহনলাল গাঙ্গুলি নিশ্চয়ই কিছুটা প্রভাব করেছিলেন, কিন্তু এই সূত্র ছিল পারিবারিক। নীলাদা গাঙ্গুলির স্বামী হিসাবে
ঠাকুর পরিবারের একজন মানুষ, সেই 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 সূত্রটা অনেক বেশি ফসল ছিল, সফল ছিল। মার্টিন, আমি একটা জিনিস একটু জানতে চাইবো, সেটা হচ্ছে রকিকা বলছিলেন যে 71 সালে পোল্যান্ডের মিডিয়াতে যেরকম ভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে, এখন সেটা হয় না, প্রায় সাউথ ইস্ট নিয়ে সেরকম ভাবে কোনো ইন্টারেস্ট নেই এক্সেপ্ট ইন্ডিয়া। তো আপনি যদি চেক রিপাবলিকের পার্সপেক্টিভটা একটু আমাদের বলেন, যে 71-এরটা আমি জানলাম, বর্তমানে কি, মানে ধরুন এই যে 50 বছর হচ্ছে, সেলিব্রেশন হচ্ছে আপনি বলছেন, এখনকার পার্সপেক্টিভ যদি আমি দেখি, তাহলে চেক রিপাবলিকের কিরকম অ্যাটিটিউড বা কিরকম ইমপ্রেশন টুয়ার্ডস ধরুন ইন্ডিয়া বলুন বা বাংলাদেশ বলুন, এটা যদি আপনি একটু বলেন। ভারতবর্ষের স্থান নিশ্চয়ই অনেক উঁচু। হুম। বাংলাদেশের, ধরুন যখন বাংলাদেশের লাস্ট সাধারণ নির্বাচন ছিল, তখন আমি একটা ছোট লেখা লিখেছি, আর কয়েকটা আমাদের প্রধান মিডিয়াতে আমি এটা চাপাতে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। সব দিক থেকে আমাকে বলা হয়েছিল, খুব মানে অসভ্য কথা অনেক সময়ে, কিন্তু মূল কথাটা ছিল বাংলাদেশ কি হচ্ছে বা হচ্ছে না তাতে আমাদের কোনো ইন্টারেস্ট নেই। আর যদিও আমি রীতিমতো চেক রেডিওতে কিংবা চেক টিভিতে কিছু কমেন্টারি দিই, তো আমি একেবারে মানে অচেনা যে কেউ লিখবে তা মিডিয়া স্ফেরেও নই, তাও আমি পারিনি। কিন্তু আমি যাই করি সেটা হলো অন ডিমান্ড। তো আমাদের সাংবাদিকরা যদি মনে করে যে এই বিষয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার, তবে ওরা আমাদেরকে ডাকে। বাংলাদেশে যখন কিছু ধরুন তুফান যখন আসে, অনেকে মারা যায়, এরকম মানে ক্যাটাস্ট্রফি, দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে ওদের চোখ বেশি পড়ে। কিন্তু কিংবা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির উপর যখন এই কেস ছিল যে এই টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিটা ভেঙে পড়ে অনেক জন মারা গেছেন, তো সেই রকম মার্টিনের সিগন্যালটা বোধহয় কোনোভাবে একটু আটকে গেছে। হ্যাঁ, আমরা আজকে সকাল থেকে বাংলাদেশে নেটওয়ার্কের সমস্যা নিয়ে আমাদের প্রত্যেক সেশনেই সমস্যা হচ্ছিল। হ্যাঁ, তো দেখ, এটা প্রায় আমরা শেষের দিকে চলে এসেছি, সেটা একটা হ্যাঁ, ভালো, আমরা প্রায় শেষ করে এনে ফেলেছি। মার্টিন মনে হচ্ছে ওনার ডিসকানেকশন হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে অমিতাভ, আমরা এই সেশনটা শেষ করি। আমরা তাহলে গুটিয়ে ফেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা 3 দিনের প্রায় শেষ অংশে এসে গেছি, এবং এই পার্টিকুলার সেশনটা বিশেষ করে খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ালো, কারণ ইউরোপের 2টি দেশ থেকে 2জন মানুষ এলেন, যারা আমাদের মতনই বাংলাকে ভালোবাসেন, বাংলা ভাষাকে ভালোবাসেন এবং বলতেও পারেন। মার্টিন ফিরে এসেছে। ও, মার্টিন ফিরে এসেছেন, মার্টিন ফিরে এসেছেন। হ্যাঁ, মার্টিন শেষ। আনমিউট করো, শেষ করে নি কথা। হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ। হ্যাঁ, আমার ব্যাটারি ডাউন হয়ে গেছে, কিছু মার্টিন মনে করবেন না, কিন্তু আমার শেষ কথাই হবে যে ভারতবর্ষের কভারেজ মোটামুটি ঠিকই আছে। অনেক কিছু আমাদের জনসাধারণ আমাদের মিডিয়া থেকেও অনেক কিছু তথ্য পেতে পারে, কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার বাকি দেশগুলো নিয়ে প্রায় কিছু বেরোয় না, যা বেরোয় তা পাশ্চাত্য কিছু মিডিয়া থেকে অনুবাদ করা অনেক সময়, কিংবা সংক্ষিপ্ত ভাবে লেখা এরকম। মানে এটাও একটা আমাদের কোনো একটা সময় আলোচনার বিষয় হতে পারে, যে কেন অন্য বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় না। তবে যেহেতু ঘড়ি অনেক দূর এগিয়ে গেছে, তো আমরা এখানে আজকে আমাদের শেষ করতে হবে। এই সেশনে আমরা একদম অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে দুটো বক্তৃতা শুনলাম, একটি ভেরোনিকা দিলেন, একটি মার্টিন দিলেন, এবং আমরা অন্যভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে একটা ইমপ্রেশন পেলাম, যেটাতে আমি নিজে খুব এনরিচড হয়েছি, এবং আমি বিশ্বাস করি এখানে যারা আছেন তারা সকলেই এনরিচড হয়েছেন। বঙ্গবিদ্যা পরিষদের পক্ষ থেকে আমি মার্টিনকে এবং ভেরোনিকাকে, দুজনকেই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, এবং যারা এতক্ষণ এই ওয়েবিনারে ছিলেন, এই সেশনটায় ছিলেন, প্রশ্ন করেছেন বা শুনেছেন এবং আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন, তাদের সকলকে যথাযথ সম্ভাষণ জানিয়ে আমাদের এই সেশনটা এখানে শেষ করছি। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ। অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভেরোনিকাকে, মার্টিনকে,
চন্দ্রমল্লি দিকে। আমাদের সমাপ্তি অনুষ্ঠান আমরা কোনো ব্রেক ছাড়াই শুরু করব। তো আমাদের পক্ষ থেকে কার ধন্যবাদ জানানোর কথা ছিল? বিদিশাই তো সেশন, হ্যাঁ, ওটা করে সমাপ্তি অনুষ্ঠান সূচনা করব। Okay, so on behalf of International Society of Bengal Studies, it is my immense pleasure to thank you all dignitaries, and thank you to our speakers, Veronica and Martin, and also for conducting the session to Dr. Chandramalli Sengupta. And thank you all delegates, dignitaries present over the webinar for keeping the session so enriching and engaging by question answering and providing their feedbacks and sharing the feelings as well. So I would now request Apabrita Chakraborty to begin the next session. আনমিউট কর। থ্যাংক ইউ বিদিশাজি। আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদ আয়োজিত তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আলোচনা চক্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর উদযাপন উপলক্ষে আমরা একদম সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসে পৌঁছেছি। এই সমাপ্তি অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন জাকির হোসেন দিল্লি কলেজ সান্ধ্য বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগের ডক্টর মুন্সি মোহাম্মদ ইউনুস। আমি স্যারকে অনুরোধ করব এই পর্যায়ের অনুষ্ঠানটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। স্যার যদি দায়িত্বটা এখন নিয়ে নেন। ধন্যবাদ অপাবৃতা। আমাকে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। শুভ সন্ধ্যা সবাইকে। আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের আয়োজনে যে 3 দিনের আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র, সেটার আজ শেষ দিন এবং শেষ অধিবেশন। এমনিতেই আমরা যে সময় এখানে নির্ধারণ রয়েছে সন্ধ্যে 7টা থেকে 8:30টার মধ্যে আমাদের পুরো অনুষ্ঠানটা শেষ করতে হবে। আমরা 20 মিনিট দেরিতে চলছি, ফলে আমি খুব সময় ব্যয় না করে সরাসরি সবাইকে জানিয়ে দিই। আজকে প্রথম যিনি সভাপতির ভাষণের জন্য যাকে আমরা অনুরোধ করব, তিনি প্রফেসর মুস্তাফিজুর রহমান, এবং তারপরে যার ইউনুস একটু ইয়ে করছি, ওরা অপাবৃত মুস্তাফিজুর রহমান ঠিক 1 ঘন্টা আগে জানিয়েছেন, মানে ওনার কোনো একটা পারিবারিক বিপর্যয় হয়েছে, উনি থাকতে পারবেন না। ফলত মামুন সিদ্দিকীর বক্তৃতা দিয়ে তুমি শুরু করো। অবশ্যই। তো তাহলে যাই হোক, আমাদের 2জন বক্তা আমরা পাচ্ছি এই অধিবেশনে, শেষ অধিবেশনে। প্রথম তিনি হলেন অধ্যাপক মামুন সিদ্দিকী এবং তারপরে অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী। প্রথম মামুন সিদ্দিকী সম্পর্কে যেটা বলার, তিনি মানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমফিল করেছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি পিএইচডি করেছেন। বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বাঙালি সংস্কৃতি সাধনা, কিংবা মুক্তিযুদ্ধের অজানা ভাষা, কিংবা শহীদ সার্জেন্ট জহিরুল হক। এর বাইরেও তার সম্পাদিত গ্রন্থেরও পরিমাণ প্রচুর। একই সঙ্গে তিনি মৌলিক বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। কর্মজীবনে তিনি বাংলা একাডেমির কর্মকর্তা হিসেবে আসীন রয়েছেন। ফলে আমি আর সময় ব্যয় না করে আমি ডেকে নেব অধ্যাপক মামুন সিদ্দিকীকে, যার বক্তব্যের বিষয় হলো জাতীয় 4 নেতার জীবন দর্শন ও বাঙালি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের ধারা। অধ্যাপক মামুন সিদ্দিকী।
মামুন সিদ্দিকী আমাদের সাথে ছিলেন, কিন্তু এই মুহূর্তে নেই, দেখতে পাচ্ছি না। আমি একটু সময় চেয়ে নিচ্ছি ওনার সাথে আরেকবার যোগাযোগ করার জন্য। অবশ্যই। আমরা এর আগে 3বার ওয়েবিনার করলাম, আমাদের এত কানেক্টিভিটির সমস্যা হয়নি। এইবারে বিশেষ করে আজকে প্রচন্ড সমস্যা হলো। আজকে নয়, কালকে, গতকালও হয়েছে, আজকেও হচ্ছে। আমরা বাংলাদেশের কারোর সাথে কোনোভাবেই যোগাযোগ করে উঠতে পারছি না। দিদি প্লিজ আমাকে কি নাম্বারটা টেক্সট করে দেওয়া যাবে মেসেজ, আমি তাহলে একটু যোগাযোগ করতাম। হ্যাঁ শিওর, আমি পাঠাচ্ছি। ধন্যবাদ। আমরা অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী, বরুণ বাবুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, উনি 7টাতেই এসেছেন, কিন্তু আমাদের এই গোলযোগটা চলছে। আমরা অপেক্ষা করছি মামুন সিদ্দিকী যাতে বলতে পারেন।
আসলে আমরা বরুণবাবু যেহেতু আছেন, আমরা স্যারকে বলতেই পারতাম। আপনাদের জানিয়ে রাখি, এই কারণে আমরা অনুরোধ করছি না, কারণ স্যারের ভাষণটা সমাপ্তি ভাষণ এবং তার একটা প্রতীকী তাৎপর্য আছে। স্যারই আমাদের এই 3টে আলোচনা চক্রের যে আলোচনা চক্রমালা হলো তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে, প্রথম আলোচনা চক্রের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন। এই একটু আমরা অপেক্ষা করে দেখি আর 5-10 মিনিট। স্যার মামুন সিদ্দিকী ঢুকছেন বললেন। ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, উনি এসে গেছেন। আচ্ছা, তো যখন মামুন সিদ্দিকী চলে এসেছেন, ফলে আমরা আর কোনো রকম সময় ব্যয় না করে সরাসরি অধ্যাপক মামুন সিদ্দিকীকে অনুরোধ করব উনি যেন ওনার বক্তব্য আমাদের সামনে মেলে ধরেন, যার মধ্য দিয়ে আমরা বহু নতুন কিছু জানতে পারবো এই আশা রাখি। তাই আমি আরো একবার অনুরোধ করছি অধ্যাপক মামুন সিদ্দিকী স্যার। হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ আমাকে দেখা যাচ্ছে? আপনাকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু আপনাকে শোনা যাচ্ছে। একটু হয়তো সময়। হ্যাঁ, আমি আবার দেখছি একটু। আপনি ভিডিও অপশনটা যদি একটু অন করে নেন। হ্যাঁ, এবার আপনাকে দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে না? অবশ্যই, অবশ্যই। আমরা অধীর আগ্রহে আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। না না, কাজী কিন্তু আমি তো আপনাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না, এটা একটা বিষয়। সেটা কিন্তু আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, খুব সুন্দর দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। আমার মনে হয় তাহলে হ্যাঁ, শুরু করে আপনাকে আপাতত দেখি। ফলে আমি অনুরোধ করব আরো একবার, আর সময় ব্যয় না করে, আমরা প্রায় অনেকটাই দেরি হয়ে গেছি, যদি প্রফেসর সিদ্দিকী তার বক্তব্য শুরু করেন এবং আমাদের তার কথার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেন। আমাকে দেখা গেলে কোনো সমস্যা নেই, আমি না দেখা, আমাকে না দেখা গেলে চলবে, মানে আমি না দেখলে চলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরাই আপনাকে দেখি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি স্বাগতম 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 স্বাগতম, আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমি কি বলা শুরু করব? জি, শুরু করুন। আজকের এই আলোচনা সভার সম্মানীয় সভাপতি এবং যারা অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন এবং যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন, সকলের প্রতি আমার আন্তরিক প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। এবং আমরা জানি যে এই আজকের যে আলোচনাটি যে কলেবরে হচ্ছে, আমরা জানি যে বাংলাদেশের যে সুবর্ণ জয়ন্তী সে উপলক্ষে হচ্ছে। তো আমি প্রথমেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, মহান মুক্তিযুদ্ধে 30 লক্ষ শহীদ এবং 4 লক্ষ নরনারীর যারা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন তাদেরকে স্মরণ করছি এবং যে অপূরণীয় ক্ষতিগুলো আমাদের হয়েছিল স্মরণ করছি। এবং একই সঙ্গে আমি এটিও স্মরণ করতে চাই, আজকে আমাদের এই বাংলাদেশে আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রামের যিনি মূল ব্যক্তি ছিলেন, যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা 71 সালে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তার জন্ম শতবর্ষ চলছে। বিভিন্ন রকম উদ্যোগ প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তাকে
স্মরণ করার জন্য, তার কর্মময় জীবনকে আলোচনা করার জন্য, এবং আজকে যে আমরা আলোচনাটি করছি আমার যে বিষয়টির সঙ্গেও এই বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন দর্শন এবং চিন্তার কথাগুলো কিন্তু খুব প্রাসঙ্গিক। তাকেও আমি সচেতন চিত্রে স্মরণ করছি। আমার যে বিষয়টি আজকের আলোচনায় উপস্থাপিত করতে চাই, সংক্ষিপ্ত পরিসরই করতে চাই, তার শিরোনাম হচ্ছে বাঙালির জাতীয় চার নেতা, জীবন দর্শন এবং বাঙালির রাষ্ট্রের যে বিকাশ বা অভ্যুদয়, এই বিষয়টি নিয়ে। প্রথমেই প্রশ্ন উঠতে পারে, আমার শিরোনামের মধ্যে আমি ঠিক বাংলাদেশ শব্দটি লিখিনি, কিন্তু আমরা জানি যে চার নেতা বললে আমাদের বাংলাদেশের এই চার নেতার কথাই উঠে আসে, এবং যে সেই চার নেতাই হচ্ছেন বঙ্গবন্ধুর ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং তাদের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কাজটি করেছিলেন। সে আমি চার নেতাকেও স্মরণ করছি, কারণ তাদেরকে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করলো, ঠিক 4 বছর পর 1975 সালের 15ই আগস্টের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং 3রা নভেম্বর সেই চার নেতাকে কিন্তু প্রায় একই সঙ্গে হত্যা করা হয় জেলখানায়, যেটি আমাদের ইতিহাসে জেল হত্যা নামে পরিচিত। এই মানুষগুলোর জীবন এবং মন, এবং কোন মন থেকে তারা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য আগুয়ান হয়েছিলেন এবং বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে তারা সেই কাজটি করেছিলেন, আমি সেই বিষয়েই আমার সামান্য বক্তব্য রাখবো এবং আমি অনুসন্ধান করার প্রয়াস করব। আমি প্রয়াস নিয়েছি যে তারা যে এই বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে তাদের জীবন এবং শ্রম ঘাম দিয়ে কাজ করলেন, সেটি কেন করলেন, এটি হচ্ছে আমার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাতীয় চার নেতার কথা আমরা যে বলছি, তাদের মধ্যে আমি নামগুলো উচ্চারণ করছি শ্রদ্ধাভরে। শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ এবং AHM কামরুজ্জামান। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবীণ হচ্ছেন ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী। আমি তাকে দিয়ে আমার কথাটি শুরু করতে চাই। ক্যাপ্টেন মনসুর আলী তিনি বাংলাদেশের পাবনা জেলার অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাবনাতেই পড়াশোনা করেছেন, পরবর্তীকালে তিনি এডওয়ার্ড কলেজে পড়াশোনা করেন, খুব বিখ্যাত কলেজ এডওয়ার্ড কলেজ। তারপর তিনি ইসলামিয়া কলেজে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তারপর আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থনীতিতে পড়াশোনা করেন। এই পড়াশোনা করার পর তিনি নিজ এলাকায় চলে আসেন, আইনে ডিগ্রি লাভ করেন এবং আইনজীবী পেশা গ্রহণ করেন। আমরা দেখছি যে তিনি যখন কলকাতায় ছিলেন তখন কিন্তু সেখানকার যে রাজনীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন এবং অন্যান্য যে সমাজ এবং সংস্কৃতির যে উত্থান পতন চলছিল সেগুলো দেখেছেন, এবং সেই ধারণা নিয়ে কিন্তু তিনি তার নিজ এলাকায় আসেন এবং আইনজীবী পেশা গ্রহণ করেন। এবং আমরা জানি যে তিনি ভাষা আন্দোলনের সময় অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন নিজ এলাকা থেকে। তিনি পরবর্তীকালে 1954 সালে যে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন হয়েছিল তাতে অংশগ্রহণ করেন এবং সেই যুক্তফ্রন্টের যে মন্ত্রিসভারও তিনি সদস্য ছিলেন। তারপরের যে রাজনীতির ধারাগুলো ছিল, আমাদের জাতীয় যে মুক্তি সংগ্রামের ধারাগুলো ছিল, 62 শিক্ষা আন্দোলন, 66 6 দফা আন্দোলন, 69 গণ অভ্যুত্থান, 70 যে নির্বাচন, এই প্রত্যেকটি তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন এবং মূলত 6 দফা আন্দোলনের করতেই তিনি কিন্তু একটি পর্যায়ে নেতৃত্বের পর্যায়ে চলে যান এবং ঠিক জেলা পর্যায় থেকে আঞ্চলিক পর্যায় থেকে
তিনি জাতীয় পর্যায়ে চলে আসেন। এবং আমরা দেখেছি এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই জাতীয় 4 নেতা, আমরা যারা বাংলাদেশ নিয়ে কাজ করি তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে জাতীয় 4 নেতার কথাটি কখন শুরু হয়। এটি একটি অনুসন্ধানের বিষয়, আমি বলবো একটি কৌতূহলের বিষয়। আমরা দেখেছি যে বঙ্গবন্ধু যখন 66 সালে আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন, তখন তার সম্পাদক হলেন, সাধারণ সম্পাদক হলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। তখন থেকেই বঙ্গবন্ধু দেখছিলেন যে তার সহচর, ঘনিষ্ঠ সহচর সৃষ্টি করতে, যারা তার যে আদর্শ, তার যে লক্ষ্য, তার যে অভিপ্সা, সেটিকে উনি সফল কাম করতে পারবেন। সেই কারণে আমরা দেখি যে 1968 সালে এর পরপর যখন নাকি বঙ্গবন্ধু আগরতলা যে মামলাটি হয়েছিল, সেই মামলা থেকে যখন মুক্তি পেলেন, নিঃশর্ত মুক্তি পেলেন, তারপরে যে আইয়ুব খানের সঙ্গে যে গোলটেবিল বৈঠকটি হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখি যে এই যেই আমাদের 4 নেতা তারা যাচ্ছেন আইয়ুব খানের যে গোলটেবিলে যোগদান করতে। আমি জানি না, আমার ভুল হতে পারে, এটি বোধহয় প্রথম যে এদের সঙ্গে আরো কয়েকজন ছিলেন, তার মধ্যে একজন হচ্ছেন ডক্টর কামাল হোসেন। কিন্তু এই 4 জনকে নির্বাচন করার ক্ষেত্রে তার সঙ্গে আরেকজন ব্যক্তিও ছিলেন, উনি খন্দকার মুস্তাক। আমরা জানি যে আমাদের ইতিহাসের যে পরিক্রমা, ইতিহাসের যে রূপরেখা, ইতিহাসের যে গতিপথ, খন্দকার মুস্তাক তার রাজনীতির যেই ধারা এবং সংগ্রাম, সেই ধারা তিনি অব্যাহত রাখতে পারেননি। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের এক প্রকার বিরোধিতা করেছেন। যখন প্রশ্ন উঠেছিল যে আমরা কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা চাই নাকি বঙ্গবন্ধু কি আমরা ফেরত চাই, এই টুপ দেওয়া হয়েছিল, সেটা পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন ভাবে। তখন এই খন্দকার মুস্তাক এবং তাদের যারা অনুসারী ছিলেন, এরা বলেছিলেন যে আমরা দেশ স্বাধীন চাই। এবং আমরা তারপরেও জানি যে এই 15 আগস্টের ঘটনা এবং 3রা নভেম্বরের যে ঘটনা, সেই ঘটনার সঙ্গে খলনায়ক হিসাবে খন্দকার মুস্তাক জড়িত আছেন। অতএব তিনি সেই ধারা রক্ষা করতে পারেননি। অতএব 1968 সালের যে গোলটেবিল বৈঠক, যে গোলটেবিল বৈঠকে তারা যাচ্ছেন বঙ্গবন্ধু মুক্তি পাওয়ার পর, সেখানে থাকলেও কিন্তু তাকে আমরা সেই মর্যাদা আমরা দেব না। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সেই 4 নেতা আইয়ুব খানের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। এবং আমার মনে হয় যে তারপর থেকেই কিন্তু এই 4 নেতার যে একটি ধারা, সেটি কিন্তু বেগবান হয়ে ওঠে এবং ইতিহাসের এটি স্থায়ী রূপ পেয়ে যায়, স্বীকৃতি পেয়ে যায়। ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী সেখানে যোগ দিয়েছিলেন আমরা জানি, এবং তারপর তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন, তিনি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন। এবং মুক্তিযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন তিনি কলকাতা চলে যান। তিনি প্রবাসী সরকারের বা অস্থায়ী সরকারের বা মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হন। এবং পুরো 9 মাস আমরা দেখি তৎকালীন পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় তার যে বিবৃতি এবং ভাষণ, সেখানে তিনি অবদান রাখার চেষ্টা করেন। অনেকে হয়তো জানেন, তারপরও এটি আজকে আলোচনা করা যেতে পারে যে ক্যাপ্টেন শব্দটি কোত্থেকে আসলো। ক্যাপ্টেন, শহীদ ক্যাপ্টেন এম মনসুর আলী, ক্যাপ্টেন কোত্থেকে আসলো? আমরা জানি যে এম মনসুর আলী অন্যান্য মুসলিম যুব সম্প্রদায়ের মতো যখন পাকিস্তান আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল, পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল, তখন তিনি এই পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন গভীরভাবে। এবং তখন মুসলিম লীগের একটি স্বেচ্ছা বাহিনী ছিল, ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী, অগ্রসর এবং নেতৃস্থানীয় যারা, তারাই কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন এবং তিনি ওই বাহিনীর ক্যাপ্টেন ছিলেন। আমরা যতটুকু জানি তিনি পাবনার সালার জেলা ছিলেন, অত ডিস্ট্রিক্ট জেলার
একটা জেলার উনি ক্যাপ্টেন ছিলেন, সেই ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু ক্যাপ্টেন মনসুর নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু মজার বিষয় হচ্ছে এটি যে যিনি পাকিস্তান আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তিনি পাকিস্তান চেয়েছেন, তিনি কিন্তু 1952 ভাষা আন্দোলনের পরে আওয়ামী লীগে যোগদান করেন। ঠিক একইভাবে কিন্তু আমরা দেখি যে বঙ্গবন্ধু তার আত্মজীবনীতে বলেছেন, অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে, যে পাকিস্তান আনিতে হইবে এই বিষয়ে আমাদের কোনো বিরাম ছিল না, পাকিস্তান সফল করতে হবেই। তিনি বলেছেন যে আজাদ পত্রিকা আমরা সংরক্ষণ করতাম এবং অবিরাম আমরা লড়াই করেছি এই পাকিস্তান আনার জন্য। কিন্তু সেটি কি পাকিস্তান? যে পাকিস্তানে হচ্ছে সব মানুষের সমান অধিকার থাকবে, সব মানুষ বিকশিত হতে পারবে এবং অর্থ, বিত্ত, সম্পদ, শিক্ষা সব দিক দিয়ে বিকাশের অবারিত সুযোগ হবে সেই পাকিস্তানের মধ্যে। অথচ সেই পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর যে পাকিস্তানের জন্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করেছেন, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, সে পাকিস্তান হওয়ার পর, হাসিল হওয়ার পর, যখন সেই পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী তার হাতে হাত করা পড়ায়, তখন তার মা তাকে জিজ্ঞেস করে, বঙ্গবন্ধু জিজ্ঞেস করছেন যে যেই পাকিস্তানের জন্য তুমি সংগ্রাম করেছো, সেই পাকিস্তানের পুলিশ তোমার হাত পড়াচ্ছে কেন? বঙ্গবন্ধু বলছেন যে আমার মাকে তো আমি সেই বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার মতো মায়ের সেই জ্ঞান আমার ছিল না। সেই পাকিস্তান ছিল একটা আধুনিক পাকিস্তান। তিনি বলেছেন যে পাকিস্তানের জন্য আমরা আন্দোলন করেছি, আমরা ঠিক একই কারণে আবার পাকিস্তানের বিরোধিতা আমরা শুরু করলাম 47-এর দেশভাগের পর, যেটিকে নজরুল বলেছেন পাকিস্তান। এই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেমন বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়েছেন, ঠিক একইভাবে যে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, যিনি ন্যাশনাল গার্ড বাহিনী করেছেন, তিনিও কিন্তু আওয়ামী লীগে যোগদান করেছেন। কারণ তারা মনে করেছেন যে তারা যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আন্দোলনটি করেছিলেন, এই আন্দোলন এই রাষ্ট্র কাঠামোতে সম্ভব নয়, এবং এই কারণে কিন্তু আওয়ামী লীগের সৃষ্টি হয়েছে। আমরা দেখতে পাই এই চেতনা ধারার মধ্যে ক্যাপ্টেন মনসুর আলীর যে জীবন দর্শন, জীবন চেতনা কিন্তু ফুটে উঠেছে, এবং এই ধারার কারণেই তিনি বাংলাদেশের যে মুক্তি সংগ্রামের যে পর্যায়গুলো আছে, সেই পর্যায়গুলোর সঙ্গে তিনি যুক্ত হয়েছেন। এখানে প্রত্যেকটি বিষয় ঠিক বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আছে, আমি যখন লিখবো তখন এই বিষয়গুলো আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। তারপর আমরা যার কথা বলবো তিনি হচ্ছেন AHM কামরুজ্জামান। তিনি বাংলাদেশের রাজশাহী অঞ্চলে নিবাসী। কামরুজ্জামান অন্যান্য যে চার নেতার সঙ্গে তার একটু পার্থক্য আছে, সেটি হচ্ছে উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1923 সালে, আর মনসুর আলী হচ্ছে 1919 সালে। উনি বঙ্গবন্ধুর চেয়েও বয়সে অগ্রজ ছিলেন। HM কামরুজ্জামান 1923 সালে তার জন্ম। তার দাদা হাজী লাল মোহাম্মদ, তিনি রাজনীতি করতেন, ইনি মহাত্মা গান্ধীর অনুসারী ছিলেন, এবং উনি স্থানীয়ভাবে যোদ্ধার হলেও তিনি সামাজিক যে নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন, এবং তার সন্তান আব্দুল হামিদ তিনিও একই ধারায় কাজ করেছেন, এবং সেখান থেকেই উত্থান ঘটেছিল HM কামরুজ্জামানের। কামরুজ্জামানের লেখাপড়া শুরু হয়েছিল রাজশাহীতে, এবং পরবর্তীকালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে মেট্রিক পাস করেন তার ফুফুর বাসা থেকে, এবং তখন সেখানে থাকতেই তিনি কাব্য চর্চা করতেন। এবং আমরা জানি যে চট্টগ্রামের যে ইতিহাস ঐতিহ্য, সেই ইতিহাস ঐতিহ্যের তিনি স্নান করতে পেরেছিলেন। এরপর তিনি রাজশাহী কলেজ থেকে IA পাস করেন, এবং তারপর তিনি কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে BA পাস করেন। তখনই তিনি যে মুসলিম ছাত্রলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন, রাজনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে তিনি কিন্তু জড়িয়ে পড়েন। তখন তিনি দেখেছেন
যে মন্বন্তর হয়েছিল, যে 43-এর মন্বন্তরে তিনি যে বাস্তবতা তা তিনি অবলোকন করেন এবং দেখেন যে এক শ্রেণীর মানুষ খুব আরামে আসে আছে, আরেক শ্রেণীর মানুষ রাস্তায় হা অন্ন করছে। এই বিষয়গুলো তাকে কিন্তু খুব আহত করেছিল। এবং বঙ্গবন্ধু, আমরা জানি যে বঙ্গবন্ধু তখন পড়ছেন ইসলামিয়া কলেজে, আর তিনি পড়ছেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। একটি সভার মধ্যে খাজা নাজিমউদ্দিন গ্রুপের সঙ্গে আরেকটি গ্রুপের সংঘর্ষ হচ্ছে, সেখানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আছেন। কি একটি প্রসঙ্গ উঠলো, একজন তরুণ যুবক দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করলেন যে না, এটি হতে পারে না, এটি এভাবে করতে হবে। বঙ্গবন্ধু লিখছেন তার আত্মকথায় যে এই প্রথম আমার সঙ্গে কামরুজ্জামানের পরিচয় এবং তার সঙ্গে সাক্ষাৎ। কামারুজ্জামান পরবর্তীকালে রাজশাহী চলে আসেন, তিনি সেখানে আইন ডিগ্রি নিয়েছিলেন। তিনি এখানে এসে, দুঃখিত, তিনি রাজশাহী চলে আসেন। রাজশাহীতে এসে তিনি আবার তার রাজনীতির যে ধারা, যে পারিবারিক ঐতিহ্য, হাজী লাল মোহাম্মদ এবং আব্দুল হামিদের যে রাজনৈতিক ঐতিহ্য, সে ঐতিহ্যের ধারায় তিনি কাজ করতে থাকেন। এবং 1953 সালের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। সেখান থেকে তিনি এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন এবং আইনজীবী পেশা শুরু করেন। ঠিক তিনিও আমরা দেখতে পাই যে ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং স্থানীয় পর্যায়ের যে আন্দোলন, সেখানে তিনি প্রবলভাবে কাজ করেছেন। কামরুজ্জামানের কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি কবিতা লিখতেন, সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। এটি কিন্তু একটি বিরল বিষয়, আমরা সেই সব কবিতারও আমরা সন্ধান পাই। তিনিও কিন্তু মোটামুটি 1954 সালের যে নির্বাচন, আমাদের জাতীয় মুক্তির সংগ্রামের যে পর্যায়গুলো আছে, 54, 62, 66, 69, 70, তার সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন। এবং 60-এর দশকের শেষের দিকেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান যে আওয়ামী লীগ, সে আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত হন এবং সহসভাপতি উনি ছিলেন। তিনি অনেকগুলো ভাষা জানতেন, সেই কারণে আমরা জানি যে আওয়ামী লীগের মধ্যে তখন দুটো কমিটি ছিল, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ আর নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তিনি কিন্তু নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, আর সভাপতি ছিলেন নবাবজাদা নসরুল্লাহ খান। কামারুজ্জামান তার কাজের মধ্য দিয়ে, নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এই নেতৃত্বের এই পর্যায়ে এসেছিলেন। এবং তিনিও কিন্তু, যেটা আমরা বলেছিলাম যে আগরতলা ষড়যন্ত্র আমরা যখন রহিত হলো, তখন সেই চার নেতার যে উত্থান আমরা দেখি, তার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হলেন। এবং কামরুজ্জামান দেশ ত্যাগ করেন 1971 সালের সময়, এবং উনি মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হন। পুরো 9 মাস তিনি মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেন এবং এই দেশকে স্বাধীন করার জন্য যত কাজকর্ম করা দরকার তার সঙ্গে তিনি সম্পৃক্ত হয়েছেন। এবং তার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছেন এবং তিনি যে জাতীয় নেতা, সেটিও সমাজে, রাষ্ট্রে, ইতিহাসে কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তারপর যিনি আমাদের আলোচ্য, তিনি হচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। সৈয়দ নজরুল ইসলামের বাড়ি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ অঞ্চলে। তার পিতা চাকরি করতেন, ওনাদের মূল বাড়ি কিশোরগঞ্জ, কিন্তু তিনি কিশোরগঞ্জে লেখাপড়া শুরু হলো, তিনি ময়মনসিংহ থেকে লেখাপড়া করেন এবং আনন্দমোহন কলেজ থেকে, খুব বিখ্যাত কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ থেকে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি আইনে ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ইতিহাসে পড়াশোনা করেন। ইতিহাসে পড়াশোনা করার পর তিনি তার অনেকটা পিতার উৎসাহে বা অনেকটা চাপে তিনি সরকারি চাকরি গ্রহণ করেন, কিন্তু সরকারি চাকরি তার একেবারেই ভালো লাগেনি। তারপর তিনি আনন্দমোহন কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন কয়েক বছর।
তারপর তিনি আইনজীবী পেশা গ্রহণ করেন। আমরা দেখেছি যে তিনিও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়েছেন এবং 60-এর দশকে ঠিক শেষের দিকে তার যে সংস্কৃতি প্রেমের আমরা ঠিক পরিচয় পাই। অধ্যাপক যতীন সরকার লিখছেন যে ময়মনসিংহে সাহিত্য মজলিস গঠিত হয়েছিল, সেখানে অধ্যাপক যতীন সরকার সহ আরো অনেকেই যে বাঙালির যে সাংস্কৃতিক ধারার আদলে তারা সেখানে কাজ করতেন। কোন একটি সভায় সেখানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম গিয়েছিলেন এবং তিনি অভিভূত হয়ে যান এই কাজগুলো দেখে। তখন তিনি যতীন এই বিষয়ে আলোকপাত করলেন, বললেন যে দেখুন আমরা রাজনীতি করি, আমরা যদি আপনাদের এখানে ঘন ঘন আসি তাহলে আপনাদের কাজগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সেক্ষেত্রে আপনারা কাজ করে যান, আপনারা মনে রাখবেন যে আপনারা যে কাজটি করছেন বাঙালির জাগরণের জন্য, বাঙালির সংস্কৃতির জাগরণের জন্য, আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের যে শক্তি সেটিকে বৃদ্ধি করার জন্য, আমাদের যে স্বাধীনতার উন্মেষ তার গতিকে প্রবল করার জন্য আপনারা করছেন সংস্কৃতির কাজটি, আমরা করছি রাজনীতির কাজটি। আপনারা কাজ করে যান, যে কোনো ধরনের সহযোগিতা যখন লাগবে আপনারা আমাকে অবহিত করবেন, আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব। এর অর্থ হচ্ছে এই যে কতটুকু সংস্কৃতি বোধ থাকলে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এরকম কথা বলতে পারে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন বক্তৃতা তাকে বন্ধু বলে অভিহিত করতেন, স্যারও বলতেন অনেক সময় কৌতুক করে। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যখনই বঙ্গবন্ধু জেলে গিয়েছেন তখন তিনি আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ছিলেন। যখনই সংকট দেখা দিয়েছে তখন সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের হাল ধরেছেন। শুধু তাই না, আমরা দেখি যে তখন 1971 সালের 25শে মার্চ রাতের বঙ্গবন্ধুকে স্বাধীনতা ঘোষণা করার পর গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর এই প্রেক্ষাপটে যখন সৈয়দ নজরুল চলে যান ভারতে, তখন তিনি কিন্তু ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। অতএব যখনই বঙ্গবন্ধু জেলে ছিলেন, অন্যত্র ছিলেন, তখন কিন্তু তিনি আওয়ামী লীগের যে মূল দায়িত্ব সেটি কিন্তু গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ নজরুল ইসলামের 71-এর তিনি যখন দেশ ত্যাগ করেন, এটি ঘটনা উল্লেখ করতে হয়, সেক্ষেত্রে বুঝতে পারবো যে আমাদের এই মুক্তিযুদ্ধে তাদের কত অবদান, কত আত্মত্যাগ এবং কত কষ্ট করে তারা সেই কাজগুলো করেছেন। সেই সময় তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন একটা আলিম চৌধুরীর বাসায়। একটা আলিম চৌধুরী হচ্ছেন একজন শহীদ বুদ্ধিজীবী, বিশিষ্ট একজন ডাক্তার ছিলেন, চক্ষু চিকিৎসক ছিলেন। তার বাসায় ছিলেন এবং তিনি শাড়ি পরে ঠিক পরচুলা হয়ে তিনি নরসিংদী হয়ে কিশোরগঞ্জ হয়ে তিনি ভারতে গিয়েছিলেন। আমি ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এই কারণে যে উনি যে বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রায় শুরুর সময়, মুক্তিযুদ্ধ যখন শেষ, সাফল্যের একেবারে দ্বার প্রান্তে হচ্ছে বাঙালি, তখন আলবদর বাহিনী একটা আলিম চৌধুরীকে নিয়ে হত্যা করে। এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশের গণহত্যা বা বুদ্ধিজীবী হত্যার একটি প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে রাজারবাগ, রায়ের বাজার, সেখানে তার লাশ পাওয়া গিয়েছিল। আমরা জানি না, হয়তো এই কারণেই, হয়তো সৈয়দ নজরুলকে আশ্রয় দেওয়ার কারণেই তিনি এই নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছিলেন। আর সৈয়দ নজরুল ভারতে গিয়ে যে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়েছিল, সেই সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন এবং 17ই এপ্রিল যেদিন সেই সরকার গঠিত হয়েছিল, সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছিলেন যে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল ব্যক্তি হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তার ডাকে, তার নেতৃত্বে, তার আহ্বানে আমরা দেশ স্বাধীন করব এবং তাকে আজকে আমি এই সময়ে, এই ক্ষণে, এই মহেন্দ্র ক্ষণে
বাংলাদেশ সৃষ্টির এই শুভক্ষণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এবং সেখানেও দেখি যে 9 মাস যত এখানে বক্তৃতা বিবৃতি হয়েছে সেখানে তিনি বঙ্গবন্ধুর কথা বলেছেন, এবং যেই প্রসঙ্গটি আমি আগেই বললাম যে 9 মাসের মুক্তিযুদ্ধের সময় একটি প্রসঙ্গ ছিল বঙ্গবন্ধুর মুক্তি। আমরা জানি বঙ্গবন্ধু সে সময় সে পাকিস্তানের মেয়রনি জেলে উনি অন্তরীণ ছিলেন, এবং কেউ জানতো না বঙ্গবন্ধু কি আদৌ জীবিত আছেন না তাকে হত্যা করা হয়েছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমরা এইসব তথ্য পেয়েছি, তার আগে কিন্তু আমরা এইসব তথ্য কিন্তু পাইনি। তখন এই প্রসঙ্গটি খুব গুরুত্ব ছিল যে বঙ্গবন্ধুর মুক্তি আমরা চাই। এবং আমরা এটিও জানি যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই কথাটি বঙ্গবন্ধু নিজেই বলেছেন তার ভাষণে, এমন কোনো জায়গা নেই, এমন কোনো দেশ নেই যে তিনি বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য দাবি করেননি এবং প্রচারণা চালাননি। এবং এই কথাটি বলে বঙ্গবন্ধু অশ্রু সম্বরণ করেছেন, অশ্রুপাত করেছেন। আমরা জানি যে কলকাতার সেই ভাষণটির মধ্যে বা ইত্যাদি সেই তথ্যগুলো কিন্তু আছে। তখন শহীদ নজরুল ইসলাম এবং জাতীয় চার নেতা তারা প্রবলভাবে বলেছেন যে আমরা আমাদের দেশ স্বাধীন করতে চাই, একই সঙ্গে আমরা বঙ্গবন্ধুর মুক্তি চাই। এবং যত বিবৃতি, যত উদ্যোগ, যত প্রয়াস সেখানে বঙ্গবন্ধুর চিন্তার সেখানে তারা প্রসারণ ঘটিয়েছে। তারপর 22 ডিসেম্বর জাতীয় চার নেতা সহ তারা দেশে ফিরে আসেন, স্বাধীন দেশে, এবং তারা অপেক্ষা করতে থাকেন কখন বঙ্গবন্ধু আসবেন। আমরা এই সামগ্রিক কর্মকাণ্ড আমরা যে নিয়ে আসলাম সেখানে দেখতে পাই যে একটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম, সে মুক্তি সংগ্রামে একজন ব্যক্তি কি করে সম্পৃক্ত ছিলেন এবং কি করে একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের জন্য তিনি কাজ করে গেছেন। আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য ব্যক্তি হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদ। তাজউদ্দিন আহমেদ একটি অন্যরকম চরিত্র। আমরা দেখি যে জাতীয় চার নেতার মধ্যে দুজন হচ্ছে কলকাতা থেকে লেখাপড়া করে এসছেন, এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। আর তাজউদ্দিন আহমেদ এবং নজরুল ইসলাম এরা বাংলাদেশেই পড়াশোনা করেছেন, ঢাকায়। তাজউদ্দিন আহমেদের বাড়ি গাজীপুরে, বৃহত্তর ঢাকার গাজীপুর জেলা। উনি ঢাকার খুব নামকরা স্কুলে পড়াশোনা করেছেন, তারপর ঢাকা কলেজে পড়াশোনা করেছেন, এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অর্থনীতিতে লেখাপড়া করেছেন। অত্যন্ত মেধাবী একজন রাজনীতিবিদ। তার মেধার পরিচয় পাই তার লেখার মধ্যে, তার চিন্তার মধ্যে। অবশ্যই আমরা জানি যে আমাদের যে ভাষা আন্দোলন, সে ভাষা আন্দোলনের সময় যখন বদরুদ্দিন ওমর এই জাতীয় ইতিহাস লেখা শুরু করলেন, তখন তাকে বেশি সহায়তা করেছিল তাজউদ্দিন আহমেদের ডায়েরি। তাজউদ্দিন আহমেদ অসাধারণভাবে সে ডায়েরি লিখেছেন, এবং তার লেখার যে গুণ সেটি ইতিহাসবিদ এবং যারা সমাজতাত্ত্বিক তারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাজউদ্দিন আহমেদ রাজনীতির, আমরা জানি ভাষা আন্দোলনে তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন, এবং যেটি বলা হয় না এখন সেটি হচ্ছে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে সরাসরি পলিটিক্স করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, কারণ মাত্র দেশটি স্বাধীন হয়েছে, আর ওদিকে কমিউনিস্ট পার্টির যে সুর তুলেছিল ইয়া যদি জুটা হায় রাখো ইনসান বুকা হায়, যে স্বাধীনতা পেয়েছি কিন্তু সব মানুষ ভুখা আছে। কমিউনিস্ট পার্টির এই যে লাইন, এটি কিন্তু তখন সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেনি, কারণ প্রায় 200 বছরের যে উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই এবং যে সামন্তবাদী জমিদারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সংগ্রাম, মানুষ মনে করেছিল যে আমরা স্বাধীন হয়েছি, অন্তপক্ষে দুটো অপশক্তি থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি। এটি বুঝতে সময় লেগেছে যে পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে এদের আদর্শিক এবং বিকাশের সেই জায়গা নয়। সেটি বুঝতে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। সেটি বুঝতে আমাদের 52 লেগেছে, আমাদের 54 লেগেছে, আমাদের 62 লেগেছে, আমাদের 66 লেগেছে। তখন
কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে, এখানকার যারা বামপন্থী ছিলেন তাদের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি সংগঠন হয়েছিল, বাম ধারা সংগঠন। তাদের মধ্যে একটি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ। এটি আওয়ামী লীগের যুবলীগ নয়, ইস্ট পাকিস্তান যুবলীগ। পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছিল কমিউনিস্টদের তৈরি, এবং ভাষা আন্দোলনের সময় এই দলটি কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং অবদান রেখেছিল। তাজউদ্দিন আহমেদ ইস্ট পাকিস্তান যুবলীগের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল, এবং ক্রমে তিনি এটিও বুঝতে পারলেন যে এই জনবিচ্ছিন্ন রাজনীতি, বা যেই রাজনীতি জনগণ বুঝতে পারে না বা বোঝার জন্য সেই শক্তি নেই, তিনি ক্রমান্বয়ে কিন্তু আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত হলেন। এবং 1966 সালে, আমি যে কথাটি আগেও বলেছিলাম, তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মনোনীত। এই হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদের বিকাশ শুরু হয়েছে। এবং আমরা জানি যে তাজউদ্দিন আহমেদের যে নেতৃত্বের গুণ, সেই গুণের কারণে তিনি প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। এখানে আরো অনেকে দাবিদার ছিলেন, খন্দকার মোস্তাক বলেছিলেন যে তিনি প্রধানমন্ত্রী দাবিদার। কিন্তু আমরা জানি তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মোস্তাকের উপরে আমাদের ভরসা করা ছিল কঠিন, অসম্ভব। তাজউদ্দিন আহমেদ ছিলেন সেই যোগ্য ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের 9 মাস নানা চড়াই উতরাই, সমস্যা সংকটের মধ্য দিয়েও তিনি নেতৃত্বকে বহাল রেখেছিলেন, অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। আওয়ামী লীগের মধ্যেও অনেক রকমের দ্বন্দ্ব, সংকট কাজ করেছিল, কিন্তু তিনি কর্তব্যকর্ম থেকে তিনি বিরত হননি। তার সফল নেতৃত্বে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে, বঙ্গবন্ধুর নামে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তিনি এই বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য তিনি কাজ করেছেন। আমরা জানি যে 25শে মার্চের পরপরই তিনি এবং ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম কলকাতা হয়ে দিল্লি যান এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং সার্বিক বিষয়টি তারা বলেন, এবং এই সরকার গঠনের যে প্রক্রিয়াগুলো ছিল তার সঙ্গে সম্পৃক্ত তিনি থাকেন। দলের মধ্যেও অনেক সংকট দেখা দিয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনো মতেই তার কর্তব্যকর্ম থেকে তিনি সরে আসেননি। আমরা অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের যে স্মৃতিচারণ পাই, সেখানে আছে যে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজন বসে আছেন, কারণ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান ছিলেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য, এবং অনেকটা তাজউদ্দিন আহমেদের যে ভাষণ বিবৃতিগুলো তিনি লিখে দিতেন। তারা বসে আছেন, একজন নেতা, যুব নেতা আসলেন, আসার সঙ্গে সঙ্গে আনিসুজ্জামান রুম থেকে বেরিয়ে গেলেন, অন্য কক্ষে গেলেন, শুনলেন যে ওই ব্যক্তি তাজউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে উচ্চবাচ্য করছেন। কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ মনে করেছিলেন এই যে দলীয় কুন্দল বা নেতৃত্বের কুন্দল, সেটি সাময়িক জিনিস, কিন্তু বৃহৎ যে সংগ্রামে তারা ব্রতী হয়েছেন, যে বৃহৎ সংগ্রামে তারা লড়াই করছেন, সারা দেশের মানুষ লড়াই করছে, প্রতিটি মানুষ লড়াই করছে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে দেশকে স্বাধীন করার জন্য, সেখান থেকে তিনি পিছপা হতে পারেন না। একজন দক্ষ মাঝির মতো তিনি বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য সবার সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে সফল হয়েছিলেন। এবং আমরা সেই বিখ্যাত ছবিটি দেখি যে বঙ্গবন্ধু যখন 10 জানুয়ারি ফিরে আসেন, তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন তাজউদ্দিন আহমেদ তাকে ধরে যে অশ্রুপাত করেছিলেন। আসলে এই অশ্রুপাত শুধু ব্যক্তির অনুভূতির অশ্রুপাত নয়, আমি মনে করি দীর্ঘ 23 বছর ধরে তারা যে সংগ্রাম করেছিলেন, সেই সংগ্রামের ফসল যখন ঘরে এসেছে, এবং সেই সংগ্রামের যিনি সর্বাধিনায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাকে যখন তিনি কাছে পেয়েছেন, তখন তার পক্ষে সে আবেগকে ধরে রাখা ছিল অসম্ভব এবং কঠিন। এবং তাজউদ্দিন আহমেদ তার লেখা দিয়ে, তার রচনা দিয়ে কিন্তু বাঙালিকে সমৃদ্ধ করে গেছেন। তার যে রচনার পরিচয় আমরা পাই, সেটি কিন্তু অসাধারণ। আমাদের দুঃখ হচ্ছে এটি যে এই 4 জন ব্যক্তি
বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছেন, এবং যে 4 জনকে বঙ্গবন্ধু শ্রদ্ধা করতেন, ভালোবাসতেন, এবং যাকে দিয়ে তিনি সেই কাজটি করিয়েছেন। যখন বঙ্গবন্ধু জেলখানায় আছেন, সে পাকিস্তানের জেলখানায়, তার অনুপস্থিতিতে কিন্তু এই 4 ব্যক্তি, 4 নেতা, 4টি স্তম্ভ আমাদের এই বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য, একটি জাতির উন্মেষের জন্য, একটি জাতি রাষ্ট্র গঠনের জন্য তারা কাজ করেছে। ঠিক তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা সেরকম গবেষণা আমরা এখনো পাই। ইতিহাসের যে সেই তত্ত্বটি যদি আমরা কাজে লাগাই, জন ইতিহাসের তত্ত্ব, সাব অল্টার্ন স্টাডিজ যেটাকে আমরা বলছি, জন ইতিহাস, পিপলস হিস্ট্রি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখি যে যেই মাত্রায় ঠিক তাদেরকে নিয়ে আসার দরকার ছিল রাষ্ট্রীয়ভাবে, এবং যেভাবে ঠিক তাদেরকে সম্মান জানানোর দরকার ছিল, তাদের জীবন, চিন্তা, মনন, অবদান, কর্মকে নিয়ে বই রচনার দরকার ছিল, সেটি কিন্তু হয়নি। আজকের এই মুক্তিযুদ্ধের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আমি সেই দাবি রাখবো সবার কাছেই, যে 4 জন ব্যক্তির উপরে সেই রকম গবেষণা হওয়া প্রয়োজন। কিছু বই লেখা হয়েছে, প্রত্যেকের উপরই বই আছে, এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে তাজউদ্দিন আহমেদ সম্পর্কে, কিন্তু সবার উপরই বিস্তারিত ভাবে তথ্য সংকলন করে, তথ্য সংগ্রহ করে তাদের জীবন এবং কর্মের উপরে গ্রন্থ রচনা প্রয়োজন। তাহলে আমরা ইতিহাসের যে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট, যে বঙ্গবন্ধু কাদের উপর ভরসা করে এই কাজগুলো করেছিলেন, কাদেরকে নিয়ে করেছিলেন, এই বিষয়গুলো কিন্তু উঠে আসবে। আমরা দেখতে পাই যে 4 জন ব্যক্তিরই পুরো 23 বছর যে পাকিস্তানি উপনিবেশিক শক্তি তার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন, সংগ্রাম করেছেন, এবং 2 জন ব্যক্তি সরাসরি ভাবে কলকাতা থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ এবং ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাজনীতি দীক্ষা নিয়ে এসেছেন। তাদের জীবনের যে দর্শন, তারা যা দেখেছেন, তারা ভাষা আন্দোলন করেছেন, তারা দুর্ভিক্ষ দেখেছেন, তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছেন, তারা দেখেছেন মানুষের অবমাননা, অসম্মান। মূলত এই জীবন ভিক্ষা বা জীবন দীক্ষা থেকেই তারা আওয়ামী লীগের যে 4টি আদর্শ, সেই 4টির আদর্শে এই বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছে। জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা, এই 4টি আদর্শ এই 4 জন মানুষের মনে জাগরুক ছিল, এবং আমাদের বঙ্গবন্ধু একই ধারায় এই 4 জনের নেতৃত্বকে সঙ্গে নিয়ে তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন। যারা মনে করেছিলেন একটি স্বাধীন জাতির জন্য, একটি উন্নত জাতির জন্য, একটি মহৎ জাতির জন্য, একটি মহৎ সমাজের জন্য এই 4টি আদর্শকে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। যে সময়কে তারা অবলোকন করেছিলেন, সেই সময়ই তাদেরকে এই 4টি আদর্শকে গ্রহণ করতে উদ্দীপ্ত করেছে। অনেকেই বলে থাকেন যে একই সঙ্গে গণতন্ত্র এবং একই সঙ্গে সমাজতন্ত্র, এটি কিরকম সংবিধান। আবার এটিও অনেকে বলে থাকেন যে ধর্মনিরপেক্ষতা এটি হঠাৎ করে কোত্থেকে আসলো। কুজনে বলে থাকেন যে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার কারণে সমস্ত এসছে, আর ভারতের সঙ্গে থাকার কারণে ধর্মনিরপেক্ষতা এসছে। অথবা আনিসুজ্জামান একটি প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে আওয়ামী লীগের যে আদর্শ এবং উদ্দেশ্য, তার কাউন্সিলের যে সিদ্ধান্তগুলো যদি আমরা দেখি, যে বহু আগে থেকে আওয়ামী লীগের কাউন্সিলের মধ্যে এই আদর্শগুলোর আলোচনা হচ্ছিল। সেখানে তারা এই আদর্শগুলোকে গ্রহণ করার জন্য, সেই লক্ষ্যগুলোকে গ্রহণ করার জন্য তারা আলোচনা করেছে। দলের আদর্শ ছিল যে আমরা যদি ক্ষমতা যাই, তাহলে আমরা এই আদর্শে দেশকে গড়ে তুলব। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে আমরা জানি যে 1972 সালের যে আমাদের সংবিধান, সেই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, কিন্তু 72 সাল পর্যন্ত ভারতের যে সংবিধান, সেখানে কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা নেই। অতএব যেই দেশের সংবিধান
ধর্মের মধ্যে নেই, সেটি আমরা তাদেরকে দেখে গ্রহণ করলাম, এটি তো ইতিহাসসম্মত কোনো তথ্য হতে পারে না। মূল কথা হচ্ছে তাদের জীবনের যে আদর্শ, সেই আদর্শটি তারা গ্রহণ করেছিলেন এদেশের মাটি ও মানুষের কাছ থেকে। এদেশের মাটি ও মানুষ ধর্মপ্রিয়, ধার্মিক, ধর্মান্ধ নয়। এখানে পহেলা বৈশাখ উদযাপন হয়, এখানে যে বাঙালির সংস্কৃতির চর্চা সেখানে হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম আমরা জানি যে 1961 সালে যখন প্রফেসর রবীন্দ্রনাথের গান, আমি শেষ করছি, হ্যাঁ একটু অনুরোধ, ক্ষমা চাইছিলাম যদি একটু আমি শেষ করছি, ধন্যবাদ। 2 মিনিট। 1961 সালে যখন রবীন্দ্রনাথের যে তার যে শতবার্ষিকী হচ্ছিল, তখন এখানে তার বিরুদ্ধে অনেক আওয়াজ, অনেক প্রতিবাদ হয়েছিল। কিন্তু আমরা জানি যে রাজশাহীতে বসে সৈয়দ নজরুল ইসলাম রবীন্দ্র জয়ন্তী পালন করেছেন এবং শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে তিনি কাজ করেছেন। অতএব এই যে সংবিধানের যে স্তম্ভগুলো এসেছে, এগুলো বিচ্ছিন্ন বিষয় নয়। এই চারজন মানুষ পুরো 23 বছর বা তার যে রাজনীতির যে আগের প্রেক্ষাপট থেকে জীবনের নির্যাস নিয়ে, বাংলাদেশের মানুষের চিন্তার নির্যাস নিয়ে কিন্তু এই সংবিধানটি তৈরি করেছিলেন। এবং আজকের বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে আমি বলবো, এই চারজন মানুষের আমরা স্মরণ করার যে তাৎপর্য, সেটি হচ্ছে এটি যে যদি তাদের স্বপ্নটি আমরা বাস্তবায়ন করতে পারি। আমরা জানি যে বহু সংকট, বহু সমস্যা আমাদের এখানে দেখা দিয়েছে। সেই সংকটকে মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় চার নেতার যে জীবন দর্শন, আমাদের বাংলাদেশের যে মূল জীবন দর্শন, সেখানে আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। তাহলে আমি বিশ্বাস করি একটি আধুনিক সংবিধান যেরকম আমাদেরকে বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন, আমরা একটি আধুনিক সমাজ, আধুনিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে পারবো। কোনো চক্রান্ত, কোনো ষড়যন্ত্র, কোনো বাধা এবং বিপত্তি আমাদেরকে রুখতে পারবে না। এবং তখনই এই চার নেতার প্রতি আমাদের যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন। আমি আজকে আবারও এই চার মহান নেতাকে স্মরণ করছি বঙ্গবন্ধুকে, আমাদের মুক্তিযুদ্ধে 30 লক্ষ শহীদকে, 4 লক্ষ মা বোনের যে আত্মত্যাগকে, সর্বোপরি আমাদের এই দেশের মাটি ও মানুষকে, যে মানুষ 1971 সালে সার্বিকভাবে লড়াই করে এদের স্বাধীন করেছিলেন। আমাকে এখানে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি, উদ্যোক্তার বিন্দু এবং যারা আজকে এই অনুষ্ঠান শুনলেন, সবার প্রতি আমার বিনম্র সালাম এবং শ্রদ্ধা জানাই। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অধ্যাপক সিদ্দিকী। একথা তো সত্যই যে মুক্তিযুদ্ধ আদতে একটি আবেগের নাম। আজকের এই ভাষণে ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে কিভাবে ইতিহাসকে বর্তমান প্রেক্ষিতে দেখা যেতে পারে, বোঝা যেতে পারে, তার একটা অতি সুন্দর ছবি আপনি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন, যেখানে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায় থেকে মুক্তিযুদ্ধ, ভাষা ও রাজনীতি, সমাজ ও সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণ, এই সব কিছুর মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সঙ্গে মনসুর আলী থেকে কামরুজ্জামান, সৈয়দ নজরুল থেকে তাজউদ্দিন আহমেদ, এমন বহু মানুষের, চারজন বিখ্যাত মানুষের কথাকে আপনি আমাদের মতো অদীক্ষিত শ্রোতাদের সামনেও তুলে ধরলেন, আমাদের আগ্রহ জাগালেন। এর জন্য অবশ্যই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। যেহেতু আমাদের সময় খুব সংক্ষিপ্ত, মানে আমরা অনেকটাই সময় নিয়েছি, তাই আমি সম্পাদক প্রফেসর অমিতাভ চক্রবর্তীকে একটু জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি যে আমরা যদি প্রশ্নোত্তর পর্ব এখন না রাখি, সরাসরি বরুণ বাবুর বক্তৃতায় চলে যাই, তো এটা কি সুবিধে হবে? না, আমাদের মানে বরুণ বাবুর কাছে ক্ষমা চেয়েও বলছি, এবং আমি জানি বরুণ বাবু বয়সে যতই প্রবীণ হোক, মনে তরুণ।
উনি থাকবেন। আমার মনে হয় বক্তার সঙ্গে যদি মানে যারা প্রশ্ন তাহলে একটু করতে একটু চায় প্রশ্ন নিয়ে নি। হ্যাঁ, প্রশ্ন উত্তর না হলে সেটা ঠিক 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 হবে। ঠিক 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 ঠিক। আমি জানি তাহলে স্যার আমার সঙ্গে একমত হবেন, কোনো সমস্যা নেই। তো তাহলে আমি আমাদের যে শ্রোতা বন্ধুরা সবাই রয়েছেন, আমি প্রশ্ন করব, মানে আপনাদের অনুরোধ করব, যদি কারোর কোনো অবজারভেশন বা কারোর কোনো বক্তব্য এই প্রসঙ্গে থেকে থাকে, অতি সংক্ষেপে আপনারা যদি জিজ্ঞেস করেন, কারোর যদি কিছু বক্তব্য থেকে থাকে। আচ্ছা, কেউ যেহেতু কোনো প্রশ্ন এখনো করেননি, আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই, প্লিজ। জনাব সিদ্দিকী, আপনি অপূর্ব বলেছেন, এবং আপনার কথা পড়তে পড়তে আমি তার ঠিক একটু আগে আমি দেখলাম যে প্রথম আলো যে রিপোর্ট করেছে যে আজকে জাতীয় সংসদে দক্ষিণ প্লাজায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে যেমন 15 আগস্টের অন্য শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তেমনি আলাদা করে চার জাতীয় নেতার কথাও বলেছেন। বোঝাই যাচ্ছে চার জাতীয়তা কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের ইতিহাসে। আমি শুধু একটা প্রশ্ন আপনাকে করব, সেটা হচ্ছে ঐতিহাসিকভাবে কখন এদেরকে চার জাতীয় নেতা হিসেবে চিহ্নিত করা শুরু হয়? কেননা ওদের এই চিহ্নিতকরণের মধ্যে আমার মনে হয় একইভাবে ঐতিহাসিকরা অন্য অনেককে, যারা মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ছিলেন এবং তারপর মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন, মৌলানা ভাসানীর কথাই ধরি না কেন, তাদেরকে বাদ দিয়ে একটা অন্য বিকল্প চারটে স্তম্ভ নির্মাণ করতে চেয়েছেন। তো আপনি যদি বলেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনায় কখন থেকে এই চার জাতীয় নেতা ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? আচ্ছা, ধন্যবাদ, একটি সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। আমি সম্ভবত আমার যে যে বক্তৃতা আমি করলাম সেটির মধ্যে আমি এটা উল্লেখ করেছিলাম যে আমাদের অনুসন্ধান মতে যখন বঙ্গবন্ধু আগরতলা যে মামলাটি, সেটি পাকিস্তানিরা বলতো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আসলে, এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত কিন্তু আমরাও এটাকে ষড়যন্ত্র বলেছি, কিন্তু সাম্প্রতিককালে আমরা ষড়যন্ত্রের কথা বলছি না, কারণ তিনি যে আগরতলা গিয়েছিলেন তা তো সত্যি। বরং একজন বই লিখেছেন যিনি আগরতলা মামলার সঙ্গে উনি জড়িত ছিলেন, তিনি বলেছেন সত্য মামলা আগরতলা। সেই বিবরণ আমরা পাই। আমরা দেখতে পাই যে তিনি যখন ঢাকায় বন্দী ছিলেন আগরতলা মামলাটায়, যখন সেখানে প্রবল আন্দোলনের পর 68 শেষের দিকে তিনি মুক্তি পেলেন, বঙ্গবন্ধু সবাই যারা 35 জন সিএসপি অফিসার এবং যারা ছিলেন যারা মুক্তি পেলেন, মুক্তি পাওয়ার পর আইয়ুব খানের সঙ্গে যে গোলটেবিল বৈঠকটি হয়েছিল, সেখানে এই চারজন নেতা ছিলেন। এদের সঙ্গে অতিরিক্ত যারা ছিলেন আমি নামগুলো বলেছিলাম, খন্দকার মুস্তাক আহমদ এবং কামাল হোসেন। কামাল হোসেন তখন আইনজীবী ছিলেন, আইন খুব ভালো জানতেন বলেই ঠিক বঙ্গবন্ধু ওনাকে স্নেহ করতেন, কিন্তু ঠিক নেতা হিসেবে তিনি ওইরকম পরিচিত ছিলেন না। আর খন্দকার মুস্তাক তো ছিলেন বঙ্গবন্ধুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং বলতেন খেক শিয়াল, এবং খেক শিয়াল বলার কারণও ছিল, কারণ আমরা জানি যে খেক শিয়াল এর অর্থ হচ্ছে ধূর্ত, কোনো ইতিবাচক কোনো সম্বোধন নয়। এরপর থেকেই আমার দেখা মতো যে এই চার ব্যক্তিকে নিয়েই বঙ্গবন্ধু বাকি সময়গুলো এবং 70-এর যে নির্বাচনের সময়ে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আরেকটি কারণ আছে, সেটি হচ্ছে আমাদেরকে জানতে হবে যে তখন আওয়ামী লীগের দুটো কমিটি ছিল, একটি হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, আরটি হচ্ছে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। তখন নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন এইচ.এম. কামরুজ্জামান, আর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ। আর বাকি যে দুজন
যে সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মনসুর আলী দুজনেই কিন্তু আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন। এবং এই ওইটার পর থেকেই আমরা দেখতে পাই যে বঙ্গবন্ধু এই চারজনকেই সবসময় গুরুত্ব দিচ্ছেন সব কাজের মধ্যে, এবং তারাও তাদের চিন্তা দিয়ে তাদের কাজ দিয়ে তারা সেই জায়গাটিকে গ্রহণ করেছেন। যদিও আমরা দেখি যে চারজনই কিন্তু তাজউদ্দিন আহমেদ ছাড়া চারজনই কিন্তু আঞ্চলিকভাবে রাজনীতি করতেন। এবং বঙ্গবন্ধু তখন, কারণ আমরা জানি যে তার আগে বঙ্গবন্ধুর আগে যারা রাজনীতি করে সঙ্গে যারা ছিলেন, সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা বা ভাসানী, অন্য দুজন তো তারা রূপান্তরিত হয়েছিলেন, আর ভাসানী তো নেপ রাজনীতি করতেন। অতএব এই বঙ্গবন্ধুর আমার কাছে কি মনে হয় যে বঙ্গবন্ধু দরকার হয়ে পড়েছিল যে তার বিশ্বস্ত সহচর সৃষ্টি করা। তো বিশ্বস্ত সহচর তারা তো ছিলেন, কিন্তু ওই ঘটনার পর থেকে তাদেরকে একেবারেই তিনি এমন কাছে নিয়ে আসেন, এবং সেই কারণে আমরা দেখি যে যখনই বঙ্গবন্ধু জেলে যেতেন তখন কিন্তু সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের সভাপতি দায়িত্বপ্রাপ্ত হতেন। এবং ঠিক এটি কিন্তু যখন দেশ স্বাধীন হচ্ছে বা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও কিন্তু তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন। এই প্রেক্ষাপটে তারা, আমি বলবো যে জাতীয় চার নেতার যে সম্মান এবং মর্যাদা তারা লাভ করেন, এবং সেই নেতৃত্বও তারা গ্রহণ করছে। অসংখ্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ ইউনুস। হ্যাঁ, অনেক ধন্যবাদ আরো একবার অধ্যাপক সিদ্দিকীকে, এবং আমাদের বিশ্বাস যে এই বিষয় নিয়ে আমরা যত লম্বা সময় আপনার কাছে বসতে পারি আমরা ততই ঋদ্ধ হব। আমি অমিতাভকে এই ফাঁকে একটা অনুরোধ করে রাখবো যে ভবিষ্যতে যদি এরকম একটা বক্তৃতামালা করা যেতে পারে যেখানে মুক্তিযুদ্ধের যেসব সেনানী এবং যেসব মানুষজন ততটা আলোচিত নন বা আলোকিত নন, অন্তত আমাদের কাছ থেকে, যাদের জ্ঞান বুদ্ধি খুবই কম এ বিষয়ে, এবং সেখানে যদি মামুন সিদ্দিকীর মতো এরকম মানে বিজ্ঞ বক্তা যদি আমাদের একটু এনলাইটেন করেন, আমাদের একটু আলোকিত করেন, তাহলে কিন্তু এইভাবে একটা সিরিজ যদি আমরা শুনতে পাই ভবিষ্যতে, তাহলে কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে আমাদের একটা পরিপূর্ণ ধারণা গড়ে ওঠার একটা সুযোগ থাকবে। অনেক ধন্যবাদ প্রফেসর মামুন সিদ্দিকী আরো একবার। এবং আমরা এবার আমাদের এই আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গিয়ে একদম শেষ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হব, যেটা সমাপ্তি ভাষণ, এবং সেই সমাপ্তি ভাষণ দেবেন অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী। বরুণ বাবুকে অনুরোধ করার আগে অমিতাভর অনুমতি ছাড়াই বরঞ্চ একটা ব্যক্তিগত বিষয় এক্ষুনি একটু ভাগ করে নিতে চাইছিলাম। যান্ত্রিক গোলযোগের কারণে মামুন সাহেব যোগ করতে দিতে পারছিলেন না, তো তখন আমাদের কথা হচ্ছিল যে তাহলে কি করব, যদি আরো অনেক সময় চলে যায় তো তাহলে কি বরুণ বাবুকে মধ্যে ডেকে নেওয়া যেতে পারে, উনি যদি বলেন তো তাহলে উনাকে একদম মামুন সাহেবকে শেষের দিকে ডাকা যেতে পারে। তো সব কথা প্রসঙ্গে অমিতাভ বলল, দেখো বরুণ বাবুর তো সমাপ্তি ভাষণ দেওয়ার কথা, আর বরুণ বাবুর পর আর কি কাউকে বলতে দেওয়াটা ঠিক হয়, আমরা বরঞ্চ অপেক্ষা করি। আমার মনে হয় আজকে সমাপ্তি ভাষণে এইটাই আমাদের মূল সুর, যে বরুণ বাবু আমাদের কাছে, যারা আমরা বরুণ বাবুকে পিতৃতুল্য অধ্যাপক বলে মনে করি, তার কাছে মানে আমাদের কাছে তারপর আর কোনো শেষ কথা হয় না। তিনি কত কিছু লিখেছেন, কি লিখেছেন সেই তালিকা আমি এখানে দিতে চাই না। তিনি কত বছরের অধ্যাপনা করেছেন, কি কি পদ অলঙ্কৃত করেছেন, সে তথ্য দেওয়া বাতুলতা মাত্র, কারণ এখানে উপস্থিত প্রত্যেকেই জানে যে বরুণ চক্রবর্তী কি। ফলে আমি আর কোনো রকম সময় ব্যয় না করে সরাসরি স্যারের কাছে পৌঁছে যাব এবং স্যারকে স্বনির্বন্ধ অনুরোধ জানাবো যে উনি যেন তার সমাপ্তি ভাষণ আমাদেরকে দেন, বলেন, এবং আমাদেরকে যেন উনি সমৃদ্ধ করেন। স্যার। মামুন ভাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শুরু করি।
আসলে বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো অনুষ্ঠানের যদি আয়োজন হয় বা বাংলাদেশ সম্পর্কে যদি কোনো লেখা চোখে পড়ে, আমি আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ি। এই আবেগ আপ্লুত হওয়ার কারণ, যখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়, তারপর সেই ৭১-এর সংগ্রামে অশুভ শক্তির পর্যুদস্ত হলো এবং শুভ শক্তি শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। আমার তখন বয়স 29। নিয়মিত আমরা তখন কাগজের পাতায় মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর পড়ি আর রেডিওর সংবাদ শুনি। তখন তো দূরদর্শন আসেনি। পরবর্তীকালে আমার আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে চাকরি করার সুযোগ হয়েছিল এবং সে কম দিন নয়, প্রায় 12-14 বছর। মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের কণ্ঠস্বরে আমরা শিহরিত হতুম, যাদের লেখায় আমরা আলোড়িত হতুম এবং আমরা অপেক্ষমান থাকতুম তাদের বক্তব্য শোনার জন্য, তারা আমার সহকর্মী হয়ে গেলেন। আমার বেতারের চাকরি জীবনের এটা একটা অতিরিক্ত লাভ। ওই দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণবেশ সেন, এরা আমার সহকর্মী হলেন এবং অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আমরা যুক্ত হলাম। আমি জীবনানন্দপন্থী। বাংলাদেশ দেখাই আমার জীবনের প্রথম এবং প্রধান স্বাদ ছিল। অন্য কোনো দেশে যাওয়ার আমার কোনো বাসনা ছিল না। তাই প্রথম সুযোগ পেয়েই আমি বাংলাদেশে যাই। প্রফেসর মোজারুল ইসলামের আহ্বানে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র হয়েছিল, সেই আলোচনা চক্রে যোগ দিতে এবং অল্প কয়েকদিনের অবস্থানে যতটুকু সম্ভব বাংলাদেশকে দেখেছি। গিয়েছি ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে এবং নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সেখানে যে বিভৎসতা তা লক্ষ্য করেছি, শিহরিত হয়েছি। যে মাঠে তিনি বক্তৃতা করেছিলেন সে মাঠে গিয়েছি। তারপরে কমপক্ষে 30 বারের উপর তো বাংলাদেশে গিয়েছি। আমি মনে করি বাংলাদেশ আমার দ্বিতীয় মাতৃভূমি। রবীন্দ্রনাথের 150 বৎসর পূর্তি উপলক্ষে আমি একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করি, নাম তার রবীন্দ্র বিখ্যাত, 1500 পাতার বই এবং দুবাংলার লেখক কবির লেখায় তা সমৃদ্ধ। এই বইটি আমি উৎসর্গ করি দুজনের নামে। প্রয়াত ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমানের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আমি গ্রন্থটি উৎসর্গ করি। আমার পরিচিত বন্ধু বান্ধবেরা আমাকে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করে বললেন যে রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত বইয়ে রাজনীতি কেন? সেটা বঙ্গবন্ধুকে উৎসর্গ করার জন্য যত না, তার থেকে অনেক বেশি ছিল ইন্দিরা গান্ধীকে উৎসর্গ করার কারণে। আমি তাদের জবাব দিয়েছিলাম যে আমি যে কাজটা করেছি অনেক ভেবেচিন্তেই করেছি। হঠাৎ করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ব্যাপারটা ঘটিয়েছি এমন নয়। কারণ রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত গ্রন্থ 150 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমি সম্পাদনা করব, সেখানে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই পরিচয়ের থেকেও বড় পরিচয় আমার কাছে মনে হয়েছিল। তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ ছাত্রী, বিশ্বভারতীতে তিনি
কিছুকাল ছিলেন এবং পড়াশোনা করেছিলেন, এবং রবীন্দ্রনাথের প্রতি তার শ্রদ্ধা ছিল অটুট। পরবর্তীকালে আমরা নানা ঘটনায় তা জেনেছি। আর বঙ্গবন্ধু কেন, একইভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি বাংলাদেশে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মাননীয়া শেখ হাসিনার হাতে বইটি তুলে দেবার জন্য গিয়েছিলাম, তার পিতৃদেবকে আমি উৎসর্গ করেছি বলে, কিন্তু তিনি তখন বিদেশে ছিলেন বলে তৎকালীন বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন সেই পত্র। এটি আমার জীবনের একটা পরম প্রাপ্তি যে দুজনকে আমি উৎসর্গ করার সুযোগ পেয়েছি। আজকের অত্যন্ত একটি পবিত্র দিন, এবং আমি অমিতাভকে, আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন, অত্যন্ত প্রীতিভাজন, তাকে অভিনন্দন জানাবো। 14 তারিখ থেকে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, বাংলাদেশ যেমন উৎসবে মেতে পড়েছে, আমাদের বঙ্গবিদ্যা চর্চার পক্ষ থেকেও সেই 3 দিনের আলোচনা চক্র এই উৎসবেরই অঙ্গ হয়ে উঠতে পেরেছে। 14, 15 এবং 16 আজকে আমাদের ভারতবর্ষে মহামহিম রাষ্ট্রপতি এই মুহূর্তে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন, সেখানকার বিজয়োৎসবের 50 বছর পূর্তি উপলক্ষে অংশগ্রহণের জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জয় শুধু বাংলাদেশের মানুষের জয় লাভ নয়, আমি মনে করি তামাম বিশ্ববাসীর, যারাই মুক্তির জন্য পিপাসার্থ, যারা স্বাধীনতা হারিয়ে বসে আছে, স্বাধীনতা প্রাপ্তির সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছেন বা ভবিষ্যতে হবেন, তাদের দিশা দেখিয়েছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন, কারণ অনেক জীবনের বিনিময়ে, অনেক অশ্রুজলের বিনিময়ে, অনেক ত্যাগ এবং কৃচ্ছ সাধনের বিনিময়ে বাংলাদেশে স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হয়েছে। আমি বাংলাদেশে গিয়ে দেখেছি দুপা অন্তর অন্তর শহীদের স্মৃতিপুত সরণি, এবং বাংলাদেশের মানুষ কিভাবে সে সাভারে যে মুক্তিযুদ্ধের যে স্মারক নির্মিত হয়েছে থেকে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি করে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক তৈরি হয়েছে, কিভাবে তারা চোখের মণির মতন আগলে রেখেছেন। আজকের এই আনন্দের দিনে আমরা, আমার ব্যক্তিগত তরফে, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে তামাম বাংলাদেশের ভাই বোনেদের অজস্র অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আর এই প্রার্থনা করি দুই দেশের যে বন্ধুত্বের বন্ধন, এই বন্ধন যেন অটুট থাকে। নজরুল বলেছিলেন না যে একই বৃন্তে 2টি কুসুম, হিন্দু মুসলমান। একটু ঘুরিয়ে বলি, একই বৃন্তে 2টি দেশ, ভারত বাংলাদেশ। আমরা আশা করব বাংলাদেশের উত্তরোত্তর উন্নতি হোক, বাংলাভাষী আরো অনেক বেশি উন্নতির সোপান শীর্ষে আরোহণ করুন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের সেই শুভেচ্ছা রইল। সকলকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ। কৃতজ্ঞতা স্যার আপনার কাছে। আপনার বক্তব্যে রেশ ধরি বলি যে প্রার্থনা আপনি করেছেন দুই দেশের মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও ভালোবাসার বন্ধন আরো আরো দৃঢ় হোক। আজকে এটাই বোধহয় এই সবার শেষ কথা হয়ে থাকবে। আপনার
এই প্রার্থনার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা বলি সুম্মা আমিন, অবশ্যই এটা সফল হোক। এর থেকে আর বেশি কিছু কথা আমার বলার নেই। আরো একবার সঞ্চালক হিসাবে আপনার কাছে গভীর কৃতজ্ঞতা। আপনি এতক্ষণ প্রথম থেকে বসেছিলেন এবং তারপর আপনি আপনার বক্তব্য রেখেছেন, সেই জন্য আমরা প্রার্থনা করি একই সঙ্গে আপনি আরো সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আর এভাবেই অভিভাবক সুলভভাবে আমাদেরকে পথ নির্দেশ করুন। সমাপ্তি ভাষণের ওপর তো কোনো আলোচনা হয় না, ফলে এই বক্তব্যের ওপর কোনো আলোচনার জন্য আমরা কাউকে আহ্বান না করে সরাসরি আমরা পৌঁছে যাব অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তীর কাছে, যিনি আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক। তিনি এবার যেটা আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন ভাষণ সেটি আজকে দেবেন। তো আমি অমিতাভকে অনুরোধ করব তার বক্তব্য রাখার জন্য। অধ্যাপক অমিতাভ। ধন্যবাদ ইউনুস, তোমার মুখে অধ্যাপক অমিতাভ শুনলে বেশ অদ্ভুত লাগে। দেখুন, ধন্যবাদ দেওয়ার কথা, কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কাকে ধন্যবাদ দেব। আজকের যে বিজয় দিবস, তা শুধু বাংলাদেশের তো নয়, তা বাঙালির বিজয় দিবস। একটু পুরনো কথাই বলি, একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। জাপানে 3 বছর পড়ানোর পর আমি যেদিন ফিরে আসি, সেদিন একটা ফেসবুকে একটা ছোট্ট লেখা লিখেছিলাম, যে যার মুদ্রা কথা এই ছিল যে আমি এমন একজন বাঙালি যে সারা জীবন দেশভাগের গল্প শুনেছে, দেশভাগকে অপরাধ এবং বাঙালির জীবনের আদি পাপ ভেবেছে। কিন্তু টোকিও ইউনিভার্সিটি অফ ফরেন স্টাডিজে বাংলার শিক্ষক হিসেবে আমি অনুভব করেছি যে ওখানে বাংলা পড়ানো হয় রবীন্দ্রনাথের জন্য নয়, ওখানে বাংলা পড়ানো হয় কেননা এই উপমহাদেশের একটি রাষ্ট্রের ভাষা বাংলা। ওখানে মাত্র 3টি ভাষা পড়ানো হয়, বাংলা, উর্দু এবং হিন্দি। আপনারা বুঝতেই পারছেন কোন 3টি রাষ্ট্রের জন্য কোন 3টি ভাষা পড়ানো হয়। এবং সেদিন আমার মনে হয়েছিল যে দেশভাগের এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, তারপরেও তার প্রতি প্রণত হই যে সে বাংলাকে বিশ্বের একটি ভাষা হিসেবে সরকারি মহলে জাগিয়ে রাখতে পেরেছে। দেখুন ভেবে, তামিল 2000 বছরের পুরনো ভাষা, সেটা সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয় না, কেননা সেটা কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা নয়। কিন্তু সেটাই কি সত্যি শুধু দেশভাগ? শুধু দেশভাগের পরে, মূলত তার আগে থেকেই যে বাঙালি মুসলমান জাতীয়তাবাদ, যা ঐতিহাসিক কার্যকারণে নিজের রূপ নিয়েছিল, যেটা স্বাভাবিক ছিল, সে পাকিস্তানের পক্ষে ছিল একদিন। তারপর সে যেদিন নিজের ভাষার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ল। আজকে এই অধ্যাপক অমিত দে একটি বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, উনি বলছিলেন পৃথিবীর সর্বত্র মুসলমান জাতিগোষ্ঠী নিজেদের লিপিকে বিসর্জন দিয়ে আরবি লিপি, যেটাকে আমরা ভারতবর্ষে উর্দু লিপি বলি, গ্রহণ করেছে। ইরানের মতো দেশ, যে তার ভাষাকে বিসর্জন দেয় কিন্তু লিপিকে কিন্তু বিসর্জন দিয়েছে, বাঙালি মুসলমান দায়। বাংলাদেশ তাই হয়েছে। আর তাই শেষ অবধি বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদ এই উপমহাদেশে এমন একটি জায়গা তৈরি করতে পেরেছে, যার জন্য বাংলা পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নিয়েছে। কই ওপারে চলে যাওয়া পাঞ্জাবিরা তো এটা করেননি, তারা তো আরবি লিপি মেনে নিয়েছে। সিন্ধিরা এপারে এসেও দীর্ঘদিন লড়াই করেছেন দেবনাগরী নেওয়ার জন্য, সিন্ধি লিপির প্রস্তাবনা করেন। বাঙালি তার লিপিকে বিসর্জন দেয়নি। এই কথাটি অমিত দে বারবার বলছে, এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমাদের জন্য, যে
বাংলাদেশ ছাড়া আর কোনো মুসলিম প্রধান রাষ্ট্র কেউই নিজের ভাষাকে বিসর্জন দেয়নি, নিজের লিপিকে বজায় রাখে। আইয়ুব খানের প্রস্তাব মতো আরবি লিপি মেনে নিলে তো আর কোনো লড়াই ছিল না। এবং তারই ফলে এই যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উপস্থাপনা, তাই তো বাংলাদেশকে বাংলাদেশ করে তুলেছে। তা শুধু বাংলাদেশকে বাংলাদেশ করে তোলেনি, বাঙালিকে বাঙালি করে তুলেছে ফের একবার। 47-এ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলিতে 20 জুন 47-এ 20 জুন বা সম্ভবত 47-এ 20 জুন যে পরপর ভোটগুলি হয়, যার মাধ্যমে স্থির হয়ে যায় দেশভাগ হবে কি হবে না, তার আগে তো শরৎ বোস, সোহরাওয়ার্দী ওরা মিলে অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। জিন্না রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। জিন্না বলেছিলেন কলকাতা ছাড়া বাঙালিরা আবার করবে কি, থাক ওরা আলাদা অখণ্ড রাষ্ট্র। নেহেরু রাজি, মাউন্টব্যাটেন রাজি হয়ে গিয়েছিলেন, নেহেরু রাজি হন। কিন্তু তারপর 71-এ এসে যে আমরা রাষ্ট্র পেলাম, তা বাঙালির রাষ্ট্র, তা বাংলাদেশের রাষ্ট্র নয়, তা বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা বাঙালির রাষ্ট্র। তা ধন্যবাদটা কাকে দেব? হ্যাঁ, একটা আনুষ্ঠানিকতা থাকতেই পারে। এই যে আমরা, বা আমার দায় ছিল হয়তো সম্পাদক হিসেবে এটা বলা, যে আমরা কিভাবে আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের পক্ষ থেকে 3টে আলোচনা চক্র করেছি। তাতে বিষয় হিসেবে ইতিহাস যেমন ছিল স্লোগান বা দেয়াল লিখনের মতো বিষয়, তেমনি আবার ছিল যে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার কি বিবর্তন ঘটেছে। আবার তার পাশাপাশি ছিল ফরাসি, জার্মান, পোলিশ, চেক নাগরিকদের কাছ থেকে শোনা তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাদের দেশ কিভাবে দাঁড়িয়েছিল বা দাঁড়ায়নি, বা তারপরে কি করেছে। ধন্যবাদ দেওয়ার কথা মামুন সিদ্দিকী। আজকে মুজিব শতবর্ষ হচ্ছে, বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমাদের এই 3টি ওয়েবিনারের মধ্যে বারবার কথা হয়েছে। 4 জাতীয় নেতাও তো গুরুত্বপূর্ণ। এই 4 স্তম্ভ না থাকলে আমরা এই উপমহাদেশের রাজনীতির যে পরিচয় জানি, তাতে যে তাজউদ্দিন কোনোদিন ভাবেননি যে শেখ মুজিবকে সরিয়ে তিনিই রাষ্ট্রপতি হতে চাইবেন, এ তো খুব একটা সহজে হয় না। তাই 4 জাতীয় নেতাকে আমরা এই সমাপ্তি অধিবেশনের জন্যই রেখেছিলাম। বা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত বা শ্রদ্ধা জানানো উচিত অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তীকে। আমার অভিজ্ঞতায় 3 জন বাঙালি, আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতায়, আমি সব বাঙালিকে মানে সব গুরুত্বপূর্ণ বাঙালিকে দেখিনি। জাপানে যখন টোকিওতে কনফারেন্স হয়, আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন হয়, পবিত্রবাবু মাথায় টুপি পরে আধুনিক বাঙালি, আনিসুজ্জামান তার সেই ধোলা পাজামা, ওপরে কুর্তা বা পাঞ্জাবি, তার উপরে জ্যাকেট পরে, আর অধ্যাপক বরুণ কুমার চক্রবর্তী ধুতি পরে, সেখানেও ধুতি পরে। এই তো বাংলা, একেই তো আমরা শ্রদ্ধা জানাতে চাইছি। কিন্তু এরা 3 জন তো মাত্র 3টে প্রতীক, পুরোটাই জড়িয়ে আছে যে আমি কি পোশাক পরছি বা কোথায় যাচ্ছি, তার সব ক্ষেত্রেই আমার বাঙালিত্ব, আমার বাঙালি জাতীয়তাবাদ সোচ্চার থাকছে। 47-এ আমরা একবার হেরেছিলাম, যখন শরৎ বসু, সোহরাওয়ার্দী, কিরণ শঙ্কর রয় ওদের প্রস্তাবিত অখণ্ড বাংলার প্রস্তাব একদিকে মুসলিম লীগ, একদিকে হিন্দু মহাসভার চক্রান্তে সফল হয়নি। কিন্তু মুসলিম লীগের একনিষ্ঠ কর্মী আমাদের বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগে রূপান্তরিত হওয়া, এই যে বাঙালির বিজয় যাত্রা, আমি একটু আবেগপ্রবণই হয়ে পড়েছি। কেন না হবো বলুন? আজকে 16 ডিসেম্বর।
তাই আজকের ধন্যবাদটা থাক আপামর বাঙালির কাছে, আজকের ধন্যবাদ থাক আমাদের সবার মিলে ধন্যবাদ বাঙালি জাতিসত্তার কাছে। জিয়াউর রহমানের বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ তো জেতেনি, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ জেতে, বাঙালি জাতীয়তাবাদই জিতেছে। আজকের বাংলাদেশ তারই সাক্ষ্য দেয়। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে নির্বাচন হয়ে গেল সম্প্রতি, তাও আরেকবার প্রমাণ করেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যখনই প্রয়োজন হবে নিজের মতো করে দাঁড়িয়ে যাবে। আজকের ধন্যবাদ অনেককেই দেওয়ার ছিল। এই যে বক্তারা ছাড়া যে শ্রোতারা, কেউ কেউ হয়তো কয়েকটা সেশনে এসছেন, কিন্তু অনেক শ্রোতা আছেন প্রতিটি সেশনে ছিলেন, প্রতিটি সেশনে প্রশ্ন করেছেন। তাদের ছাড়া কি এই সম্মেলন হতো? হতো না। তাদেরও ধন্যবাদ দেওয়ার ছিল। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে এবং আপনাদের সবার পক্ষ থেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের কাছে। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। অপবৃত্তা। হ্যাঁ স্যার। স্যার আমাকে একটু অনুমতি দিবেন? আর সাধারণত হয় না এরপরে। আছে, ঠিক আছে, আজকে যেহেতু বাঙালি বলুন বলুন। না না, আপনি এটা আমার মানে ওই পর্বের নয়, সেমিনার পর্বে নয়, এটা আমার পক্ষ থেকে আপনাকে কৃতজ্ঞতা যে আপনি অনেক কষ্ট করলেন স্যার। না 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 না, ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার কোনো জায়গা নেই। আমি কষ্ট করিনি, মূল কষ্ট করেছে যে আপনি প্রতিটি সেশনে যাদের দেখেছেন, অপবৃতা চক্রবর্তী, দীপক মাইতি, আয়েশা, মাসুম, এরা করেছে। কিন্তু এরাও সবাইকে কৃতজ্ঞতা স্যার, সবাইকে জন্যই। আপনার মাধ্যমে আর কি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো এখানে দোয়া করবেন স্যার, ভালো থাকেন। হ্যাঁ অপবৃতা। সবাইকে ধন্যবাদ আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা পরিষদের পক্ষ থেকে। ধন্যবাদ এই পর্বের সঞ্চালক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস স্যারকে। ধন্যবাদ বঙ্গবিদ্যা পরিষদের সভাপতি, আমি বোধহয় ভুল করছি একটু, সভাপতি বা বরুণ কুমার, ভারত শাখার সভাপতি বরুণ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়কে। ধন্যবাদ বঙ্গবিদ্যা পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক অমিতাভ চক্রবর্তীকে। আমাদের অনুষ্ঠান আজকে এখানেই শেষ। আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান এই বাংলাদেশ সংক্রান্ত, সেটা মার্চ মাসে হবে। আমরা এখনই বলছি, এই 3 পর্যায়ের বক্তৃতা মালাকে সংকলন করে আমরা একটি গ্রন্থ প্রকাশ করব মার্চ মাসের 26শে মার্চ। আমরা চাইবো তখনও আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সকলকে। ধন্যবাদ। আমরা তাহলে এবারে সভাটি শেষ করছি।